The story starts on a stormy day on top of a shadowed mansion where the silent assassin Akira faces off against another assassin racing for the same prey. Outmatched but defiant, the rival assassin refuses to yield and reaches inside his cloak for a hidden weapon. He darts forward, flinging blades toward Akira, but to his shock, they just slip through him. With no other choice, the man draws his sword and clashes with Akira in a flurry of sparks and steel. Their blades collide again and again until Akira knocks the man's weapon spinning into the air. The rival assassin quickly switches tactics, pulling out throwing knives and sending them flying. Akira dodges smoothly, but his opponent fires one last hidden projectile. To his horror, Akira vanishes right before his eyes, reappearing silently behind him. The man searches desperately for an opening, but Akira blocks every strike and forces his arms down. In a final attempt, the assassin swings with a kick from his bladed boot, but Akira anticipates the move, pierces his arm, then snaps his leg and sends him crashing to the ground. Though he has a few tricks left, the defeated assassin accepts his loss as his own blade, which is still midair, comes down and lands on him. With the threat gone, Akira slips into the mansion like a shadow, entering the dimly lit room where his target lies asleep. For a brief moment, he hesitates, but then he raises his blade to finish the job. Long before all this, Akira lived an ordinary life as a student in Japan. During one typical afternoon, a group of girls invited their friend Tsukasa to join them for lunch. He politely declined, saying he had duties to handle for the student council, which left them impressed by how seriously he took his role as president. Nearby, a girl named Shiori received thanks from classmates she'd just helped. At the same time, Akira sat quietly, reading a novel on his phone. His friend Nanes walked up and asked if he enjoyed reading isekai stories, but Akira simply replied that he read whatever was free. Laughing, Nanes told him to share any new recommendations before heading off. As Akira watched him go, a few girls whispered, wondering who Nanes had been talking to. As Akira eats alone, even he found it strange that someone actually talked to him, considering how invisible he is to everyone else at school. Without warning, Akira's phone begins to flicker and distort, and a strange, inky darkness spreads across the ceiling of the classroom. The shadows twist into the shape of a glowing circle, and luminous symbols gather beneath each student's feet. Everyone freezes in shock as a bright flash envelops the room. Then in the next instant, they find themselves standing inside an enormous hall. As confusion sets in, a peculiar man in priestly robes steps forward and informs them that the king will arrive shortly. When the priest moves aside, a regal-looking man and a young princess appear before them, prompting murmurs of curiosity among the group. The man introduces himself as the ruler of a distant world called Morrigan. He explains that they've been brought from another realm to aid the Retes Empire, located on the human side of the continent. The kingdom is currently under siege by demonic forces, and the king claims that warriors summoned from another world are the only ones capable of defeating the demon lord. The students, caught up in the excitement, begin to fantasize about their own grand adventure. But the priest cuts through the enthusiasm, stating that only one among them carries the mark of the true hero. To discover who it is, each student is asked to place a hand on a glowing orb that reveals their class. A boy named Waki steps up first and discovers he's been given a class of Beast Tamer. Though he's not the chosen one, the priest reassures him that his abilities still hold great value. Next, a girl named Yuki learns she's a disenchanter, while Tomoya receives the title of knight. And when Shiori discovers she's a healer, the priest announces that anyone can now check their class and stats on their own without the orb. The students eagerly open their status screens, and Nanes finds out he's a wind-type mage and turns to ask Akira what class he got. Akira responds quietly, revealing that he's been labeled an assassin, but he's baffled by how absurdly strong his numbers are. Then Tsukasa approaches the orb, and it glows brightly as it displays the hero class. The priest reacts with praise, stunned by the potential shown in his stats, and the rest of the students erupt into cheers for their charismatic class president. Akira, however, watches in silence because his instincts tell him something's off. If Tsukasa is the hero, why are his numbers so unimpressive when Akira's own stats are leagues beyond anything he's seen? As Nanes encourages him to show his class, Akira hesitates because he doesn't trust the king or his story about a demonic invasion. Choosing to stay hidden, Akira casts a concealment spell to suppress his presence. Seconds later, Names looks around in confusion, thinking Akira vanished, and walks away, while Isahina opens his status screen. Once everyone finishes checking their abilities, the priest announces that preparations for custom gear are underway and encourages the students to get some rest in their assigned quarters. Relieved that no one uncovered his secret, Akira quietly slips in with the rest of the group, keeping himself hidden under the concealment spell. While moving through the halls, he spots a surveillance device mounted on the ceiling and instantly realizes the king is observing their every move, so it confirms his suspicion that trusting the king would be a mistake. But what Akira doesn't realize, however, is that a knight has been trailing him from the shadows. At night,
Akira locates an unused storage room and decides it's a good place to lie low. After settling in, he sneaks back out, determined to gather information. As he surveys the city's unfamiliar skyline, he's struck by how surreal it all feels. This really is another world. He bounds effortlessly between towers, stunned by how far his enhanced abilities have taken him. Midway through his scouting, he picks up the sound of voices nearby and quickly hides himself to listen in. Inside the chamber, the princess is speaking to the king, and she refers to the summoned students as naive kids with rare powers. The king, clearly confident, tells her to move forward with their plan, so she nods and exits the room. Hidden just a few feet away, Akira narrows his eyes, wondering what exactly the king has in mind. He briefly considers ending it right there. He could kill the man before anyone noticed. The king suddenly shivers, sensing something off, but when he turns around, the room appears empty, and he returns to his work. The following morning, Akira remains under concealment while grabbing some food. He debates whether to warn the others, but concludes they wouldn't take him seriously, not when they're so easily convinced by the king's lies. At a nearby table, Tsukasa rises and addresses the rest of the students. He praises the king for giving them powerful gifts and insists they owe it to him to help defeat the demon threat. The group, swept up by his speech, rallies behind him with full support. Watching from a distance, Akira can't help but sigh. They've already swallowed the king's fake narrative. Later in the afternoon, the Royal Knight Commander Saren gathers the new recruits outside for their first training session. He introduces himself with pride, boasting that he serves as the kingdom's final line of defense. His companion Jills steps in to gently remind him not to get too carried away. Saren then explains that all the summoned students will undergo a month-long training program before being sent into a labyrinth to face real monsters. Understanding they lack any real battle experience, he assures them that he'll help guide them through the basics. The students cheer, excited for what's to come, while Akira remains hidden nearby, carefully studying Saren and wondering what his true motives might be. As Akira steps away to search for more clues, Saren leaves the students under Jill's care and slips off the training grounds. Akira then makes his way toward a fountain, only to be startled when Saren suddenly calls out to him. Alarmed, Akira wonders if his conceal ability has a hidden time limit. But Saren assures him the magic is still active, it just doesn't work on him. The knight explains that he possesses mystic eyes, a rare trait that lets him perceive thermal energy, allowing him to detect living bodies even through invisibility. Akira instinctively reaches for his blade, uncertain whether Saren is friend or foe. But the commander quickly adds that he has no intention of revealing Akira's secret. Though Akira knows the knight serves the crown, he still isn't sure if he should place any faith in him. However, Saren insists that he's not working on the king's orders this time because he has his own reasons. Then he makes a request, keep this encounter between the two of them. After a moment of hesitation, Akira decided to give the man a chance. They take a seat nearby, and Akira tells him that he's interested in reading the king's archives to better understand this world. Saren asks what level Akira's concealment skill is, and Akira replies that it's already maxed. Everything else, however, is still at level 1, and he admits he doesn't know how to improve them. Saren raises an eyebrow, then chuckles, saying the library probably wouldn't help much anyway, so he offers to train Akira himself. The thought of growing stronger and uncovering the secrets of this world excites Akira, but even with that, he still longs to return to his home and see his family again. Saren agrees with that goal, but reminds him that until he finds a way back, he'll need strength to survive. Feeling guilty about receiving help without offering anything in return, Akira asks how he can repay the favor. Saren smiles and tells him to share stories from his homeland in exchange. Then as the knight extends his hand, Akira shakes it, smiling back and introducing himself properly, as a show of respect. From that day forward, they begin training together, and Akira learns that aside from humans and demons, this world is also home to elves and beast kin. He puts Akira through rigorous drills, explaining that job levels rise only by defeating monsters, but skills can be sharpened with regular practice. As they train day after day, Saren becomes more and more fascinated by Akira's tales of Earth. Listening to his own descriptions of smartphones, planes, and crowded cities, Akira realizes just how much he once took his old world for granted and how strange it feels to miss it now. Sometime later, Saren is sitting in a quiet room with Jills, who curiously asks why he's been spending so much time with Akira. Saren simply replies that Akira's stories about his home world were too entertaining to pass up, and Jills admits he finds them fascinating as well. But when Saren casually mentions that Akira possesses the true hero class and a max-level concealment ability, Jills freezes in shock because only the very first hero in their history had a maxed-out skill like that. Moments later, Akira approaches the room, and Jills politely excuses himself, leaving the two alone. Akira then hands Saren a book he took from the Royal Archive, noting that it contains some sensitive material. Saren confirms that the book outlines plans to overthrow the king, and explains that he wrote it himself and disguised it as a harmless cookbook, knowing Akira would eventually uncover it.
Saren admits openly that the king is a corrupt man who's trying to reshape the world for his own twisted gain. Akira recalls the king's selection program and quietly reflects. Saren then adds that many within the Royal Knights have doubts about the king's rule. Akira then guesses that they intend to remove him with as little bloodshed as possible, and Saren confirms that. Akira mentions that with his current skill set, eliminating the king wouldn't be difficult, and he had slipped into the royal study on the first day without raising any alarms. But when the opportunity came, he couldn't bring himself to do it. Saren responds calmly, saying that having the assassin class doesn't mean he's obligated to take lives. So Akira quietly reflects that he wouldn't want his family to ever learn he'd become a killer. Saren agrees wholeheartedly, and Akira begins to question why someone like Saren would put so much faith in him. So Saren answers that it's because Akira has shown clarity and instinct, like when he refused to blindly trust the king's story from the start. That single decision in Saren's eyes proved that Akira thinks for himself, trusts his instincts, and doesn't get swayed easily. The room falls quiet for a moment, and Akira finally speaks up softly and says that he's not used to praise. That ever since he was young, people rarely noticed him at all. That catches Saren off guard, so Akira adds that he's the first person who's ever truly recognized him. With a warm smile, Saren lightly jokes, asking if Akira would be willing to help him pull off a peaceful coup as thanks for all the compliments. Akira gives a faint smirk and tells him he'll think about it, then quietly slips out of the room. After a full month of training sessions, Saren gathers the students and announces that they'll begin their expedition into the legendary Cantinen Labyrinth. Afterward, a crowd forms nearby to see the heroes off, and Akira is quietly surprised by how much attention they're getting. As his eyes scan the gathering, he notices a girl standing alone at a distance. In an instant, he appears behind her, startling her with a quiet question about what she's doing. Visibly annoyed, she responds bitterly, saying their people paid a heavy price to summon the heroes. Akira calmly says he has no idea what the hell she's talking about, but she simply says they'll speak again once he learns the truth, then walks away. Soon after, the heroes enter the dungeon and find themselves fighting waves of monsters. The group is caught off guard when one student accidentally activates a trap, causing a swarm of massive ogres to descend upon them. Akira takes down one of the beasts and quickly asks Saren if they should pull back. Saren agrees, and to buy them time, unleashes a powerful divine sword technique that wipes out the enemies blocking the route. However, as they pass through the dungeon gate expecting to escape danger, they're met with another horde of monsters waiting on the other side. In a moment of panic, Tsukasa remembers the emergency smoke bomb the princess gave him for emergencies and sets it off. The explosion clears the lesser beasts, but from within the haze, a freaking towering minotaur emerges. When Jules enters the chamber with the rest of the group, he's stunned to see such a powerful monster lurking on a low floor. Akira wastes no time and dashes forward, dodges a massive strike, and climbs onto the minotaur's back. He slashes, but his weapon snaps in half against the creature's dense hide. Alarmed, Akira leaps off to avoid a counterattack and rushes back towards Tsukasa, who's barely able to stand. Overwhelmed with guilt, Tsukasa mutters that he's useless, but Akira tells him that heroes aren't meant to carry the burden alone. He reminds him that every student here has been training too, and that it's time to let others fight alongside him. But Tsukasa's breathing quickens, and he begins to panic, consumed by fear and doubt. Noticing something off, Akira asks the party's disenchanter to step in. She steps forward, activates her spell, removing the dark curse that had been feeding Tsukasa's fear. And as soon as it's lifted, Tsukasa regains clarity. With Tsukasa stabilized, Akira turns to Saren and asks if it's time to use the technique they discussed. Saren gives a firm nod and launches a flash of lightning that crashes into the Minotaur, stunning the beast in front of the awestruck students. Seizing the moment, Akira disappears into the shadows and reappears silently behind the monster, ready to unleash his ultimate shadow-based spell. From the shadows, pitch-black tendrils suddenly erupt, latching onto the Minotaur and driving straight through its body. With the beast completely immobilized, Akira begins pulling it into the darkness, its massive frame slowly vanishing until only its severed head remains. Though he managed to eliminate the creature, Akira still doesn't have full mastery over his shadow powers, and the energy begins surging out of control. Luckily, Saren rushes in and helps stabilize him, coaching Akira through the process until he's able to calm his mind and retract the tendrils. Once the danger is passed, the group returns to the castle. There, Saren commends Akira for completing the mission. 그 덕분에 모두가 무사히 돌아올 수 있었습니다. 하지만 그림자 기술이 강력하다는 건 부정할 수 없지만 몸에 큰 부담을 줍니다. 그래서 사례는 정말 중요할 때가 아니면 사용하지 말라고 경고합니다. 그의 노력을 인정하며 사례는 아키라에게 선물로 카타나를 건넵니다. 그는 그 칼이 원래 최초에 소환된 영웅에 의해 주조되었다고 설명합니다. 수세기 전에요. 아키라는 그에게 무기에 대해 감사해야 하지만 왜 그런 전설적인 칼을 자신에게 주는지 궁금해합니다. 왕국의 현 영웅인 츠카사 대신에요. 그래서 사레는 답합니다. 츠카사는 이미 성검을 소유하고 있으며
전투를 위한 것이라고요. 게다가 만약 왕이 츠카사가 이 칼을 가지고 있는 것을 본다면 분명 의심할 거라고요. 특히 사렌이 기술적으로는 왕실 금고에서 훔친 것이기 때문에요. 아키라는 상황을 이해하고 조용히 무기를 받아들입니다. 생각하죠. 이게 자신이 원조 영웅이 사용했던 바로 그 검을 휘두른다는 것이 놀랍다고요. 하지만 그 생각은 그를 미해결된 문제로 다시 이끕니다. 츠카사와 관련된 문제 말이죠. 그들이 츠카사가 저주에 걸려있음을 확인했고 일부 완화시키기는 했지만 저주 해제 마법으로요. 고통의 근원은 여전히 남아 있었습니다. 그래서 아키라는 그 뿌리를 찾아내려 합니다. 밤에 그는 공주의 침실에 몰래 들어가 그녀를 발견합니다. 의식 도중에요. 빛나는 수정으로 츠카사의 저주를 강화하고 있는 모습이었습니다. 그녀의 마법이 그를 꾸준히 의지 없는 꼭두각시로 만들고 있었습니다. 망설임 없이 아키라는 수정을 깨끗하게 반으로 잘라버립니다. 저주를 무력화시켜야 할 마법을 방해한 것이죠. 적어도 지금은요. 하지만 아키라는 아직 끝나지 않았습니다. 칼을 뽑아든 채 그는 칼날을 공주의 목에 겨누고 왜 이런 짓을 하는지 대답하라고 요구합니다. 그녀의 대답은 차갑고 기계적이었습니다. 자신은 왕을 위해 행동하고 있다고 주장합니다. 하지만 아키라가 더 자세히 살펴보자 그는 섬뜩한 사실을 깨닫습니다. 그녀의 눈에는 아무런 감정도 없었습니다. 의지도 의도도 없었죠. 그녀는 이 길을 선택한 것이 아니었습니다. 그녀는 또 다른 희생자일 뿐이야. 다른 사람의 통제 아래 있는 그녀를 죽이는 건 말이 안 돼. 이런 식으로는 안 돼. 그래서 아무 말 없이 아키라는 칼을 내리고 말없이 걸어간다. 하지만 아키라는 그녀를 끝장냈어야 했을지도 모른다. 그가 떠나는 순간 공주는 벽장으로 걸어간다. 저주받은 수정들의 숨겨진 보관함을 드러내며 그의 반 친구들, 각자를 위한 것들, 그리고 망설임 없이 그녀는 그것들을 활성화하기 시작한다. 얼마 지나지 않아 아키라는 몇몇 파편들을 세린에게 가져간다. 그가 뭔가를 알지도 모른다고 바라면서 세린이 그것들을 보는 순간 그의 표정은 어두워지고 그는 나직이 중얼거린다. 왕이 여전히 이 광기를 쫓고 있다는 것에 좌절하며 그는 아키라에게 이런 종류의 수정들을 전해 본 적이 있다고 말한다. 그러고 나서 그는 묻는다. 아키라가 공주와 직접 접촉했는지. 츠카사의 것을 파괴하는 동안 아키라는 그랬다고 인정하고 일부러 그녀와 대면했다고 말한다. 그녀의 동기를 이해하기를 바라면서 세렌은 고개를 젓고 설명한다. 지금 단계에서는 그녀와 이성적으로 대화하려는 건 별 의미가 없다고. 이 단계에서 그녀는 도구에 불과하며 왕에게 조종당하고 있다고. 그래도 사렌은 아키라가 할 일은 다 했다고 말한다. 하룻밤 동안 충분히 했으니 좀 쉬라고 조언한다. 하지만 성에서는 안 된다고. 이제 상황이 바뀌었으니까. 츠카사의 수정이 파괴되면서 공주는 다음 목표로 삼을 가능성이 높다고. 나머지 반 친구들을 아키라가 지금 더 안전한 유일한 이유는 그가 누구인지 정말로 모르기 때문이라는 것. 하지만 이제 그녀가 누군가 그림자 속에서 움직이고 있다는 것을 알기에 사라는 확신한다. 성 경비병들이 전면적인 수색을 실시할 것이라고. 오늘 밤에 그러니 창고에 숨는 건 더 이상 통하지 않을 것이다. 아키라는 결과를 생각하지 않고 자신의 정체를 드러낸 것에 대해 사과한다. 결과를 생각하지 않고. 하지만 사례는 그저 미소 짓는다. 그리고 그에게 미안해할 필요 없다고 말한다. 실수하는 건 그저 성장 과정의 일부일 뿐이라고. 그리고 그 방의 어른으로서 자신의 일은 문제를 수습하는 것을 돕는 것이라고. 키라는 고개를 끄덕인다. 사렌 같은 사람이 자신의 편에 있어줘서 감사하며 사렌은 껄껄 웃는다. 그리고 아키라가 정말 자신에게 보답하고 싶다면 일본으로 돌아가는 방법을 알아냈을 때 자신을 데려가야 할 거라고 말합니다. 그날 밤 아키라는 성 밖 나무 위에서 잠을 청합니다. 하지만 혼란스러운 소리에 잠이 깨고 맙니다. 새벽 예난뜰에 울려 퍼지는 소리였죠. 무슨 일인지 궁금해진 그는 몰래 돌아갑니다. 그는 한 무리의 경비병들을 발견합니다. 몇몇 동급생들과 함께 모여 있었죠. 그들 중에는 츠카사도 있었습니다. 아키라가 다가오는 것을 보자마자 얼굴이 환해집니다. 그는 안도하는 듯 보였지만 깊이 동요한 상태였습니다. 아키라의 마음은 잠시 들뜹니다. 츠카사가 저주에서 벗어난 듯 보여 기뻤습니다. 하지만 친구의 얼굴 표정을 본 순간 그는 깨닫습니다. 뭔가 잘못되었다는 것을요. 츠카사는 당황하며 그에게 달려와 그동안 어디에 있었는지 묻습니다. 아키라는 그저 쉬고 있었다고 아무렇지 않게 대답하지만 이곳에 무슨 일이 있었는지 묻습니다. 그는 사소한 일일 거라고 예상했지만 대신 그의 시선은 사람들 뒤편의 광경에 고정됩니다. 그리고는 얼어붙습니다. 세렌 사령관이 땅에 미동도 없이 쓰러져 있고 단검 하나가 그의 심장에 박혀 있습니다. 아키라는 무릎을 꿇고 쓰러집니다. 세렌의 시신을 보고 압도당한 것입니다. 그는 목이 메인 채로 누구 짓인지 묻습니다. 누가 이런 짓을 할 수 있었는지요. 하지만 아무도 대답하기 전에 동급생들이 갑자기 그에게 등을 돌립니다. 한 명씩 돌아가며 그들은 아키라를 살인자라고 비난하기 시작합니다. 세렌의 가슴에 박힌 단검은 마치 틸데처럼 보입니다. 아키라가 전날 사용했던 단검 말입니다. 강력한 증거가 될 테지만 한 가지 문제는 그들 모두 그 단검이 부서지는 것을 봤다는 것입니다. 미노타우루스 전투 중에 말이죠. 그러니 이 단검이 아키라의 것일 리 없습니다. 하지만 그들은 멈추지 않습니다. 그리고 주장합니다. 아키라의 행동은 항상 의심스러웠다고요. 그가 원할 때마다 계속 사라졌다가 나타났으니까요. 그러니 그들에게는 충분한 이유가 됩니다. 아키라는 무슨 일이 일어나고 있는지 재빨리 깨닫습니다. 공주가 모든 동급생들에게 저주를 걸었음에 틀림없습니다. 그리고 여전히 정상적으로 행동하는 유일한 사람은 츠카사뿐입니다. 그는 아키라를 변호하려 합니다. 자신을 이런 일로 고발할 증거가 없다고 말하지만 더 이상 말을 잇기도 전에
차갑고 냉정한 어조로 국왕이 도착하고 명령을 내립니다. 국왕은 아키라가 대역죄를 저질렀다고 발표합니다. 살인 사령관을 암살한 죄로 말이죠. 그는 직접 명령을 내립니다. 아키라를 즉시 처형하라고요. 아키라가 공주를 쳐다봅니다. 그 찰나의 순간 그는 그녀의 입가에 희미하게 비웃음이 번지는 것을 포착합니다. 그리고 그는 즉시 이 모든 것이 함정임을 깨닫습니다. 아무것도 설명하려 해봤자 소용없다는 것을요. 아무도 자신을 믿어주지 않을 테니까요. 경비병들이 무기를 뽑아들고 다가오자 아키라는 자신의 은신 기술을 발동하고 그들의 눈앞에서 사라집니다. 경노한 국왕은 부하들에게 성 전체를 수색하라고 명령합니다. 그리고 아키라를 지금 당장 찾아내라고 합니다. 한편 아키라는 그림자 속으로 조용히 움직여 다가갑니다. 질은 그가 믿을 수 있는 몇 안 되는 사람 중 한 명이죠. 그를 발견하자 그는 조용히 아키라에게 말합니다. 사렌을 실제로 죽인 자들은 국왕의 암살자들이었다고요. 이제 아키라가 표적이 되었으니 빨리 도망쳐야 한다고요. 질은 덧붙입니다. 사렌은 이런 일이 일어날 수도 있다고 예감했기에 만일을 대비해 보급품 가방을 남겨두었다고요. 아키라는 그에게 감사를 표하고 보급품을 챙겨 왕국을 탈출합니다. 그날 저녁 늦게 국왕과 공주는 비밀리에 만나 자신들의 계획이 얼마나 순조롭게 진행되었는지 논의합니다. 국왕은 사렌을 제거하는 것이 이렇게 쉬울 줄은 몰랐다고 인정합니다. 하지만 다행히 암살자들이 이를 깔끔하게 처리했다고 말하죠. 공주는 그에게 츠카사를 제외한 나머지 모든 반 학생들이 이제 완전히 자신의 저주 아래 있다고 알립니다. 다음 단계는 동방 국가와 전쟁을 시작할 명분을 찾는 것이라고 국왕은 말합니다. 학생들은 그 전쟁의 완벽한 도구가 될 것이라고요. 그리고 도망친 자에 대해서는 어떤 아이가 혼자 바깥에서 살아남을 수 있을지 의심하지만 만약을 대비해 가장 치명적인 암살자들인 매그레이븐을 보내 그를 추적하라고 공주에게 지시합니다. 동시에 아키라는 막 던전에 도착했습니다. 사렌이 예전에 말했던 것처럼요. 숨기 가장 좋은 곳이야. 쫓기는 몸일 때 제정신인 사람은 아무도 던전을 확인하려 들지 않을 거야. 단지 누군가를 쫓기 위해서 아니 괜찮은 은신처가 될 거야. 하지만 이곳은 식량과 물이 부족해. 그러니 조심해야 할 거야. 아키라가 몸을 숨길 수 있지만 자신의 은폐 스킬로 여전히 많은 몬스터들이 존재해 강화된 감각에 의존하는 후각이나 청각처럼. 하지만 그가 계속 강해지고 암살자 클래스가 랭크업하면 결국 모든 냄새 흔적을 지우고 발소리를 없애고 체온까지 억제하여 거의 보이지 않게 될 거야. 보스룸은 디즈층마다 나타나고 일단 들어가면 나갈 유일한 방법은 보스를 죽이는 것뿐이야. 혼자 들어가는 건 엄청난 도박이야. 하지만 아키라는 딱히 상황을 기다릴 여유가 없어. 그가 던전 깊숙이 들어갈수록 즉시 키메라에게 공격받아. 처음에는 발톱과 송곳니를 피했지만 이내 뱀꼬리가 독액을 뿜어냈어. 그를 방심하게 만들고 다리를 가격했지. 독은 그의 속도를 늦췄고 이전처럼 움직일 수 없게 됐어. 그것이 짐승에게 틈을 주었고 그의 등을 베었어. 피를 흘리게 하며 막 마무리 일격을 가하려 할 때 아키라가 비장의 카드를 꺼냈어. 그리고 그림자 마법이 폭발하며 단 한 번의 일격으로 키메라를 완전히 집어삼켰어. 그것으로 그는 던전의 첫 보스를 물리쳤어. 하지만 그의 부상과 그림자 마법을 사용한 것의 대가가 그를 거의 죽음 직전으로 몰아넣었어. 자신의 주인이 위험에 처했음을 인지하고 그림자 에너지가 자동으로 재생 모드로 전환되어 그가 의식을 잃은 동안 상처를 치료했어. 같은 시간 왕성에서는 츠카사가 모두에게 자신을 따라 수도를 나가자고 했어. 그의 반 친구들은 그를 보며 눈을 깜빡였고 그가 진심으로 말하는 건지 물었어. 지금 당장 마왕을 쓰러뜨리러 가야 한다고 말이야. 그럴싸한 변명처럼 들렸어. 그래서 츠카사는 그냥 받아 넘겼어. 하지만 반 친구들은 즉시 그를 제지했고 다시 안고 꿈깨라고 말했다. 그들은 아무데도 가지 않을 거니까. 그 반응은 사이렌이 그에게 경고했던 말을 확인시켜준다. 그가 죽기 전에 저주는 진짜였고 그들의 정신을 조종하고 있다. 그게 사실이라면 츠카사는 다른 선택의 여지가 없다는 것을 깨닫는다. 혼자 떠날 수밖에 없다는 것을. 하지만 뜻밖에도 몇몇 반 친구들이 앞으로 나서며 말했다. 자신들도 함께 가겠다고 했고 몇 시간 후 그 소그룹은 츠카사와 함께 서 있었다. 도시 경계 바로 밖에. 그들은 도시를 떠나는 것이 너무 쉬웠다는 사실에 약간 놀랐다. 하지만 생각해보니 이해가 되었다. 그들의 변명은 마왕과 싸우러 가는 중이라는 것이었다. 그리고 왕에게는 좋지 않은 모양새일 테니까 자신의 영웅들이 부여된 임무를 완수하는 것을 막는다는 것은. 그렇게 일이 마무리되자 츠카사는 다른 이들에게 몸을 돌려 물었다. 왜 함께 오기로 했는지. 특히 다른 모두가 고려조차 하지 않으려 했을 때 유키는 대답했다. 자신들, 그룹, 내 그 누구도 더 이상 공주의 영향 아래에 있지 않다고. 그때 아사히나가 말을 꺼냈다. 자신이 저주를 깨는데 도움이 될지도 모른다고 말하며 어떻게인지는 정확히 모르겠지만 하지만 그는 희미한 공주의 방에 몰래 숨어 들어가 여러 수정들을 부셨던 기억이 있다. 우리는 나중에 그 행동의 배후가 실은 질이었다는 것을 알게 된다. 그는 자신의 조종 능력을 사용하여 일시적으로 아세킨의 몸을 장악하여 저주를 해체하기 위해 모든 일을 자유롭게 하지는 못했지만 그는 최소한 사이렌의 마지막 소원을 이룰 수 있었음에 안도한다. 일행이 마침내 왕국의 국경을 넘어설 때 아사히나는 아키라를 떠올리게 된다. 그는 그를 더 일찍 찾으려 노력하지 않은 것을 깊이 후회했다. 그가 아직 성 안에 숨어 있을 때
그가 저주에 걸려 있었다 하더라도 그는 여전히 아키라를 변호해주지 못한 것에 대해 죄책감을 느꼈다. 그가 원래 세계에서 가장 필요로 했을 때 학급의 대부분은 학교에서 아키라와 별로 대화하지 않았었다. 집으로 돌아가던 어느 날 아사히나는 우연히 공사장에서 그와 마주쳤다. 교실 밖에서 그들이 만난 건 처음이었다. 아키라는 아사히나에게 그 일을 비밀로 해달라고 부탁했다. 그의 여동생이 알게 되는 것을 원치 않았기 때문이다. 아사히나는 망설임 없이 동의했다. 그 역시 돌봐야 할 여동생이 있었기 때문이다. 우연히도 두 사람의 여동생은 절친한 친구 사이였다. 그때 두 소녀는 그 사실에 대해 웃었다. 다시 던전으로 돌아와 아키라는 마침내 의식을 되찾는다. 왠지 모르게 가장 먼저 떠오르는 것은 꿈이다. 아사히나를 만났던 날을 떠올리게 하는 꿈. 그래서 그는 아사히나가 괜찮기를 진심으로 바란다. 그는 또한 자신이 어머니와 여동생을 생각하고 있었다. 일본에 있는 어머니와 여동생을. 하지만 그 순간이 지나자 이상한 점이 그에게 떠오른다. 그는 참을 수 없는 고통 속에 있지 않다. 또 그가 분명히 기억하고 있음에도 불구하고 키메라에게 등 뒤를 베었다는 것을. 그는 예상만큼 고통스럽지 않다. 자신의 상태창을 불러오자 아키라는 놀라운 것을 발견한다. 그의 스탯이 눈에 띄게 향상되었다는 것이다. 키메라와의 싸움 이후. 하지만 그를 정말로 충격에 빠뜨린 것은 그의 HP였다. 거의 가득 차 있었기 때문이다. 심각한 부상을 입었음에도 불구하고 그는 또한 자신의 그림자, 마법이 레벨 3으로 올랐다는 것을 발견한다. 그리고 어떻게 그렇게 많이 올랐는지 알 수 없었다. 단 한 번의 사용 후에도. 여전히 지금 당장 그것에 대해 생각할 시간이 없다. 그래서 그는 다시 일어서서 앞으로 나아갈 준비를 한다. 던전 더 깊숙이 아키라는 통로를 막고 있는 거대한 슬라임과 마주친다. 그것을 베어 가르자 그는 아름다운 엘프 소녀가 안에 갇혀있는 것을 발견하고 깜짝 놀란다. 그는 생각한다. 이것은 새로 얻은 능력 중 하나를 시험해볼 좋은 기회라고. 그는 세 개의 눈을 활성화한다. 그것은 대상의 모든 정보로 그의 정신을 즉시 가득 채우는 기술이다. 대상의 삶에 대한. 하지만 한 번에 너무 많은 정보가 쏟아져 들어온다. 그리고 과부하가 참을 수 없게 된다. 그는 도중에 스킬을 취소할 수밖에 없다. 그의 뇌가 망가지기 전에 엄청난 양의 지식 때문에 그녀의 상태를 확인하자 그는 그녀의 HP가 위험할 정도로 낮다는 것을 알아차립니다. 겨우 도스폴시엔토인 그녀를 아키라는 조심스럽게 틀어올립니다. 그리고 그녀를 세센타와인 뇌배층으로 데려갑니다. 그곳에는 고요한 물웅덩이가 있습니다. 그는 그녀를 내려놓아 쉬고 회복하게 합니다. 얼마 후 그녀는 깨어납니다. 아키라는 그녀의 회복을 돕기 위해 물을 건넵니다. 그는 그녀에게 더 쉬라고 말합니다. 하지만 그녀는 너무 배고파서 잠들 수 없다고 고백합니다. 그래서 그는 따뜻한 죽 한 그릇을 급히 만들어줍니다. 그리고 그녀에게 건네자 그녀는 감사해합니다. 자신을 아멜리아라고 소개한 엘프 소녀는 망설임 없이 먹기 시작합니다. 다 먹고 나서 그녀는 주위를 둘러보며 어떻게 이곳에 오게 되었는지 묻습니다. 그녀의 마지막 기억은 던전 훨씬 깊은 곳에 있었다는 것이었기 때문입니다. 아키라는 그녀에게 말합니다. 그녀를 가장 가까운 수원으로 데려왔다고 안전하게 회복할 수 있도록 말입니다. 그녀는 그의 친절함에 놀라며 고백합니다. 그 누구도 자신을 돕기 위해 애쓴 적이 없다고 단 한 번도 말입니다. 몇 시간이 흐르고 아멜리아는 다시 최고의 컨디션으로 돌아옵니다. 그들은 함께 오첸타층까지 내려갑니다. 아키라는 그녀가 왜 계속 따라오는지 궁금해하기 시작합니다. 그는 그녀가 모든 일 후에는 지상으로 돌아가고 싶어 할 것이라고 생각합니다. 모든 일 후에는. 하지만 아멜리아는 그에게 떠날 생각이 없다고 말합니다. 그녀는 던전을 직접 정복하기 위해 이곳에 왔고 그 목표가 달성될 때까지 떠나지 않을 것입니다. 결국 그들은 보스방에 들어섭니다. 그들이 발을 들여놓는 순간 거대한 용 한 마리가 그들에게 달려듭니다. 그들은 서로 다른 방향으로 뛰어오릅니다. 깔려 죽는 것을 피하기 위해 아멜리아가 먼저 반응합니다. 중력 마법을 사용하여 괴물을 짓누르고 아키라에게 공격할 기회를 줍니다. 하지만 그가 가까워지자마자 용은 그를 겨냥하여 공중에서 쳐냅니다. 땅에 떨어진 아키라는 아멜리아가 외치는 소리를 듣습니다. 용이 그의 만화 흔적을 추적하고 있다고 말하며 그것을 주변 환경에 퍼뜨려야 한다고 합니다. 문제는 아키라가 그 방법을 모른다는 것입니다. 그래서 그는 대신 주변 만화를 끌어모아 즉흥적으로 순수한 에너지 폭발로 방출합니다. 그리고 돌진하여 칼날을 박아넣습니다. 용의 눈을 정통으로 꿰뚫습니다. 전투가 끝나자 용은 힘없이 쓰러진다. 하지만 아멜리아는 아키라를 본다. 방금 그가 한 일에 어리둥절해하며 그는 설명한다. 자신의 만화를 숨기는 방법을 몰랐기 때문에 그는 주위의 주변 만화를 무기로 사용했을 뿐이라고. 대신 그녀는 그를 믿을 수 없다는 듯이 쳐다본다. 왜냐하면 평범한 사람들은 그렇게 할 수 없기 때문이다. 하지만 그가 어떻게 해냈는지 묻기도 전에 용의 몸이 갑자기 밝게 빛나기 시작한다. 용은 그때 갑자기 모습을 바꾼다. 거대한 파란 고양이로 변하며 아키라와 아멜리아 둘 다를 방금 본 것에 완전히 어리둥절하게 만들며 아멜리아는 월드 아이 능력을 활성화한다. 그리고 빠르게 발견한다. 그 생명체가 변신 능력자라는 것을. 이것이 어떻게 용의 형상을 취했는지 설명해준다. 그 정보를 통해 모든 것이 그녀에게 이해되기 시작한다. 결국 진정한 용은 이 고양이보다 훨씬 더 강했을 것이다. 아키라는 얼마나 손쉽게 아멜리아가 월드 아이를 사용하는지 놀란다. 그리고 그녀는 그에게 왜 자신의 것을 활성화하지 않았는지 묻기 위해 돌아선다. 그는 마지막으로 시도했던 때를 떠올린다. 그때는 뇌가 반으로 쪼개질 것 같았다고.
그리고 그것은 틀림없이 자신의 레벨이 아직 그것을 안전하게 다룰 만큼 높지 않기 때문이라고 생각한다. 하지만 아멜리아는 동의하지 않는다. 그리고 진짜 문제는 다음과 같다고 믿는다. 아키라가 무의식적으로 그 스킬을 거부하고 있다는 것. 그것이 사실상 그가 스킬을 사용하는 것을 막고 있는 것이라고. 제대로. 바로 그때 검은 고양이가 깨어나 말하기 시작한다. 그는 겨우 인간에게 패배한 것에 짜증난 듯 보인다. 그리고 엘프에게, 특히 그는 용으로 변신했었기 때문에 단지 오락을 위해서. 아키라는 고양이가 말하는 것을 듣고 깜짝 놀란다. 하지만 그의 놀란 반응은 그 생명체를 불쾌하게 하는 듯하다. 고양이는 그에게 엄하게 말한다. 자신을 생각 없는, 오직 본능에만 이끌리는 하급 짐승들과 엮지 말라고. 왜냐하면 그는 더 높은 존재이기 때문이다. 마왕 본인이 직접 창조한. 하지만 아키라는 동요하지 않는다. 그리고 어떤 쪽이든 상관없다고 대답한다. 그 마지막 일격 때문에 고양이는 더 이상 싸울 수 없는 상태가 된다. 검은 고양이는 죽음에 대해 아무런 걱정도 하지 않는다. 하지만 가기 전에 아키라에게 전할 메시지가 있다. 그는 천천히 일어선다. 그의 몸은 이제 어둡고 위협적인 아우라를 내뿜으며 마왕이 그의 성에서 기다리고 있다고 알린다. 마족 대륙의 화산지대 깊숙한 곳에 있는 성에서 말이다. 그 선언은 즉시 아키라의 의심을 불러일으킨다. 그리고 그는 알고 싶어한다. 마왕이 어떻게 자신을 아는지. 그리고 왜 그의 영역에 방문하기를 원하는지 말이다. 고양이는 대답한다. 마왕은 인간의 이해를 초월한 존재이기에 더 이상 설명할 수 없다고 말이다. 지친 고양이는 다시 땅에 눕는다. 그리고 아키라에게 자신을 끝장내라고 말한다. 하지만 아키라는 거부한다. 고양이는 비웃으며 고귀한 척하지 말라고 한다. 그러면서 주장한다. 어차피 인간은 모든 악마와 괴물을 적으로 보니 자신을 죽이는 것은 당연한 일이라고 말이다. 하지만 아키라는 그 믿음을 공유하지 않는다. 그에게는 진정한 적은 왕이지 악마가 아니기 때문이다. 그는 받아들이려 하지 않는다. 그저 다르다는 이유만으로 자동으로 적이 된다는 것을 말이다. 하지만 아멜리아가 개입한다. 그리고 그에게 상기시킨다. 보스 방문은 열리지 않을 것이라고. 보스가 그들을 죽이거나 그들이 보스를 죽이지 않는 한 말이다. 고양이는 아멜리아의 논리에 동의한다. 그리고 아키라에게 비꼬듯이 묻는다. 이 방에서 굶어 죽을 계획이냐고 말이다. 궁금해진 그는 아키라가 왜 자신을 죽이려 하지 않는지 묻는다. 그리고 그 대답은 예상치 못했지만 이상하게도 단순했다. 아키라는 자신이 고양이파라고 설명한다. 그리고 다른 괴물들과 달리 이 고양이는 실제로 말을 할 수 있으니 그는 확신한다. 분명 해결책이 있을 거라고. 그들이 보스를 죽이지 않고도 보스방을 떠날 수 있게 해주는 해결책이 말이다. 그때 아멜리아가 다른 방법을 떠올린다. 아키라가 검은 고양이와 계약을 맺고 그를 자신의 사형마로 받아들이면 그 생물은 더 이상 보스로 인식되지 않을 것이라고 말이다. 그것은 방문이 잠금 해제되게 할 것입니다. 검은 고양이는 그 제안을 비웃습니다. 그 생각을 조롱하듯이 오직 노련한 마법사만이 정밀한 마나 제어력을 가진 그러한 의식을 행할 수 있을 것이라고 말하며 아쿠라가 그런 능력이 있을지 의심합니다. 아멜리아는 동의하지 않으며 밝힙니다. 아키라가 이미 뛰어넘었다는 것을, 의식을 위한 최소 요구사항을. 그리고 아키라가 이전에 어떻게 했는지 고양이에게 상기시킵니다. 자신의 몸에서 마나를 분리했는지, 그를 혼란스럽게 하기 위해 고난도 기술로 오직 초대 용사만이 해낸 적 있는. 그녀는 믿습니다. 아키라가 의식을 완료할 능력이 충분하다고. 비록 그녀는 그의 성공을 보장할 수는 없다고 인정하지만 아키라는 그가 실패하면 어떻게 되는지 묻습니다. 그리고 검은 고양이는 경고합니다. 둘 중 한 명이 죽게 되거나 최악의 경우 둘 다 목숨을 잃을 수도 있다고. 위험에도 불구하고 아키라는 그것을 감수할 준비가 되어 있습니다. 그러나 고양이는 여전히 혼란스러워합니다. 왜 그가 그런 도박을 하려는지. 체념한 듯한 어조로 고양이는 그에게 진행하라고 말합니다. 신이 살든 죽든 더 이상 신경 쓰지 않는다고 주장하며 그 무심한 태도는 아키라를 짜증나게 합니다. 삶에 대한 고양이의 무관심에 반박하며 그러나 고양이는 침착하게 답합니다. 계속 사는 것이 더 이상 자신에게 의미가 없다고. 아키라는 그 사고방식을 나중에 다루기로 결정합니다. 하지만 지금은 아멜리아에게로 몸을 돌려 의식을 어떻게 시작하는지 묻습니다. 얘는 설명합니다. 첫 번째 단계는 고양이에게 새로운 이름을 지어주는 것이라고. 잠시 생각한 후 아키라는 고양이의 어두운 털에서 영감을 받아 그의 이름을 나이트라고 짓습니다. 밤하늘을 떠올리게 하는. 고양이는 이름에 아무런 반응도 보이지 않으며 침묵을 지킵니다. 그래서 아키라는 다음 단계로 넘어갑니다. 나이트의 발에 마나를 직접 주입하는 것. 아멜리아는 마나 전송이 시작되면 되돌릴 수 없다고 경고합니다. 아키라가 과정 중에 통제력을 잃으면 그의 목숨을 앗아갈 수도 있습니다. 그러나 아키라는 망설이지 않습니다. 그리고 성공할 자신의 능력에 자신감이 있습니다. 고양이의 발에 마나를 쏟아붓기 시작하는 순간 그는 갑작스럽고 압도적인 에너지 파동에 휩쓸립니다. 그는 이내 깨닫습니다. 이 힘의 경류가 고양이 안에 있는 동력원이라는 것을. 하지만 그가 자세를 바로잡기도 전에 그의 시야가 격렬하게 흔들리고 그는 자신도 모르게 한 도시로 추락합니다. 불길에 휩싸인 채 공포에 질린 아키라는 끔찍한 장면이 펼쳐지는 것을 지켜봅니다. 혼돈 속에서 그는 나이트가 도시를 무자비하게 휩쓸며 도망치려는 자들을 학살하는 것을 봅니다. 아키라가 그를 막으려 하지만 나이트는 공격을 퍼붓습니다. 암흑 만화의 경류로. 그것은 아키라를 엄청난 힘으로 강타합니다.
아키라가 다시 몸을 일으키자 나이트는 그에게 망설임을 멈추고 끝내라고 재촉하며 말합니다. 그것만이 그가 이곳을 떠날 수 있는 유일한 방법이라고, 살아서 나갈 수 있는 유일한 방법이라고 하지만 그때조차 아키라는 여전히 고양이를 공격할 수 없습니다. 이를 본 나이트는 다시 공격을 감행하며 강력한 발톱으로 세게 핥습니다. 아키라가 꿈속 세계에서 겪는 고통은 그의 현실 몸에도 영향을 미치기 시작하고 마침내 그는 반격하기로 결심합니다. 그는 단검을 나이트에게 던지지만 고양이는 그것을 가볍게 쳐냅니다. 그리고 자신의 어둠의 에너지를 집중시키기 시작합니다. 싸움을 신속하게 끝내기 위해 아키라는 돌격하지만 공격을 가하는 대신 그는 의도적으로 공격을 받아들입니다. 나이트의 발톱이 자신을 똑바로 꿰뚫게 내버려 둡니다. 검은 고양이는 그를 쳐다보며 깜짝 놀라 도대체 무슨 짓을 하려는 거냐고 믿을 수 없다는 듯 묻습니다. 아키라는 침착하게 대답합니다. 여전히 그를 죽이기를 거부하며, 그리고 마음속 깊이 나이트도 누구도 다치게 하고 싶지 않다는 것을 안다고. 나이트는 코웃음치며 자신이 여전히 괴물이라고 상기시킵니다. 지능이 있더라도 그의 본능은 끊임없이 그에게 외칩니다. 자신을 가로막는 모든 것을 파괴하라고. 하지만 아키라는 그 가면을 꿰뚫어 봅니다. 그리고 그는 매그가 지쳐있다는 것을 압니다. 끝없는 살육의 순환에. 그리고 그에게 말합니다. 더 이상 그러한 충동과 혼자 싸울 필요가 없다고. 자신의 발톱을 꽉 움켜쥐며 아키라는 그를 지켜주겠다고 조용히 맹세합니다. 그의 곁에 있고 그가 다시는 이런 일을 겪지 않도록. 서서히 억압적인 꿈의 세계가 사라지기 시작하고 나이트가 아키라에게 신뢰를 주기 시작하면서 그의 괴물 같은 모습은 작고 평범한 검은 고양이로 변해 아키라의 품에서 편안히 쉰다. 꿈속에서 태양이 떠오르고 황금빛을 비추며 그 빛은 나이트가 느끼기 시작하는 내면의 평화를 상징한다. 그제야 아키라는 꿈의 세계에서 벗어나고 팩의식이 성공했음을 깨닫자 나이트를 만져 확인하기 위해 손을 뻗는다. 그의 손등에 찬란한 황금빛 표식이 나타나고 동시에 매그의 이마에 있던 붉은 문양도 금빛으로 변한다. 또 하나 멜리아는 설명한다. 이것이 성공적인 맹약의 봉인이며 그들의 영혼이 이제 영적으로 연결되었다고. 나이트도 깨어나 아키라를 올려다보며 궁금해한다. 자신의 새로운 주인이 어디까지 나아갈지. 조용한 결심으로 그는 아키라를 주인으로 받아들이고 충성과 삶을 그에게 바칠 것을 엄숙히 맹세한다. 아멜리아가 앞으로 나서 자신을 소개하고 나이트는 그녀를 주인의 동반자로 인정한 후 그녀에게도 존경을 표한다. 그 순간 땅 위에 마법진이 빛나기 시작하고 보스가 공식적으로 패배했음을 알린다. 하지만 아키라는 생각에 잠긴 듯 보인다. 그는 다음 층으로 나아가고 싶다고 말하지만 나이트는 아직 심하게 다친 상태다. 나이트는 그를 안심시키며 문은 그들이 사용하기로 결정할 때까지 열린 채로 있을 것이라고 설명하고 서두를 필요 없다고 말한다. 그는 회복할 시간을 갖기로 하고 아멜리아는 이 기회에 모두가 서로를 더 잘 알아갈 수 있는 완벽한 기회가 될 수 있다고 제안한다. 나이트는 즉시 동의하고 아키라는 새 동료의 성격이 이렇게 빨리 변한 것에 놀라지 않을 수 없었다. 한편 츠카사와 일행은 한 나라에 도착한다. 그 나라를 세운 영웅은 그들처럼 지구에서 소환된 자였다. 그들은 온 나라가 역사 속 일본의 모습을 그대로 빼닮았다는 사실에 경악한다. 주변이 왠지 모르게 향수를 불러일으킨다. 그리고 오랜만에 그들은 긴장을 풀기 시작한다. 다음 행보를 논의하기 위해 자리에 앉기 전 츠카사가 가장 시급한 문제를 제기한다. 재정 문제를 언급하였더니 한 달밖에 바닥날 것이라고, 그리고 머물 곳도 없게 될 것이라고. 일행 중 한 명이 모험가가 되자고 제안한다. 말하며 자신들 같은 사람들에게 가장 적합한 직업이라고. 츠카사는 동의한 다음 우선순위로 대화를 전환한다. 정보 수집에 관해 그는 제안한다. 그들이 누군가를 찾아야 한다고. 이 세계의 방식에 정통한 사람을, 그리고 또한 유용한 지식이 담긴 책들을 뒤져보자고. 다른 일행 중 한 명이 한숨을 쉰다. 어딘가에 설명해줄 책이 있기를 바라며 지구로 돌아가는 방법을. 하지만 츠카사는 믿는다. 그들에게 가장 좋은 기회는 마왕을 물리치는 것이라고. 그는 왕과 공주만이 그들을 돌려보내는 방법을 알고 있을지도 모른다고 설명한다. 그들의 잔인하고 교활한 성격에도 불구하고 그들의 협력을 얻을 수 있는 유일한 방법은 마왕을 쓰러뜨리는 것이라고 그는 단호하게 말한다. 충분한 돈과 정보를 확보하는 즉시 그들의 다음 목적지는 마대륙이 될 것이라고. 하지만 아사히나는 그 계획에 동의하지 않는다. 그는 그들이 먼저 아키라와 재회해야 한다고 주장한다. 떠나기 전에. 왜냐하면 그의 직감은 아키라의 힘이 발전하고 있다고 말한다. 그는 누구보다도 훨씬 빠른 속도로, 그리고 성공하려면 그를 만나야 할 거라고. 일부 일행은 아사히나 편을 든다. 반면에 다른 이들은 여전히 의심한다. 여전히 그가 세렌 사령관의 죽음에 책임이 있었을 수도 있다고 생각하며 그 의견 불일치는 빠르게 작은 말다툼으로 번진다. 하지만 여자아이들이 나서서 모두를 진정시키려 한다. 그들은 츠카사에게 시선을 돌린다. 그 문제에 대한 그의 판단을 묻는다. 리더로서 최종 결정권은 그에게 있기 때문이다. 츠카사는 아사히나 편을 든다. 그 역시 아키라가 이미 그들 모두보다 강하다고 믿는다고 인정하며, 하지만 그 또한 의심한다. 그와 실제로 함께 일할 수 있을지. 그는 설명한다. 아키라는 항상 다른 사람들과 거리를 두었다고. 심지어 지금도 그는 츠카사를 기억하지 못한다고. 그들이 반 친구였음에도 불구하고 유치원 때부터
그 그룹은 그 폭로에 경악한다. 아사히나조차 아키라가 정확히 팀과 잘 어울리는 타입은 아니라고 동의한다. 츠카사는 옛 전설에 따르면 선택받은 용사가 휘두르는 성검만이 마왕을 물리칠 힘을 가지고 있다고 설명한다. 즉 그 역할을 수행하기에 충분히 강해져야 한다는 것. 그는 설령 아키라를 찾는다 해도 그가 그들과 합류하는 것에 동의하지 않을 것이라고 믿는다. 그들이 여전히 너무 약하다면 그것이 이유이다. 츠카사는 이 나라에 머무는 것이 최선이라고 결정한다. 당분간 모두에게 훈련하고 강해질 시간을 주면서 그와 재회하기를 시도하기 전에 한편 아멜리아는 아키라와 나이트에게 마음을 터놓고 자신의 과거 이야기를 나눈다. 그녀는 자신의 여동생이 그들의 고향에서 그녀를 쫓아냈다고 밝힌다. 그리고 한때 그녀 밑에서 복무했던 병사들이 그녀를 죽이기 위한 추격을 끈질기게 계속했다고. 결국 그들은 절벽 근처에서 그녀를 궁지로 몰았고 필사적인 행동으로 그녀는 중력 마법을 사용하여 아래강으로 뛰어들었다. 그것은 그녀를 멀리 안전한 곳으로 실어날랐다. 하지만 그녀는 심하게 다쳤고 완전히 지쳐 있었다. 그때 검은 슬라임이 나타나서 그녀를 통째로 삼켰고 다음으로 그녀가 기억하는 것은 던전 안에서 깨어난 것이었다. 아키라가 그녀를 구출한 직후였다. 아키라는 그녀의 이야기를 듣고 연민을 느낀다. 하지만 나이트는 몇 가지 이상한 점을 발견한다. 그는 슬라임이 일반적으로 사람을 잡아먹지 않는다고 지적한다. 그리고 설령 하나가 아멜리아를 삼켰다 해도 그녀는 소화되었을 것이다. 아키라가 그녀를 찾기 훨씬 전에 아멜리아는 자신도 그것을 완전히 이해하지 못한다고 인정한다. 하지만 그럼에도 그 슬라임에게 감사하다고 말한다. 왜냐하면 그것이 어떻게든 그녀를 아키라에게 데려왔기 때문이다. 아키라는 그녀에게 부드럽게 말한다. 고향으로 돌아가서 여동생과 화해하는 것을 고려해봐야 한다고. 하지만 아멜리아는 이미 그 생각을 포기했다. 그녀는 말한다. 다시 여동생을 마주할 힘이 없다고. 아키라는 그녀를 안심시키며 형제자매 사이는 결국 잘 풀리게 되어 있다고 말한다. 무슨 일이 있어도 여전히 가족이기 때문이라고 덧붙인다. 그에게도 여동생이 있는데 그녀가 끊임없이 그를 힘들게 할지라도 여전히 그녀를 깊이 아낀다고 말한다. 아멜리아와 나이트는 그때 아키라가 자신의 세계로 돌아가고 싶은지 묻는다. 가족을 다시 만나고 싶은지 묻자 아키라는 그렇다고 말한다. 하지만 아직은 아니라고. 먼저 처리해야 할 일이 있기 때문이라고. 그는 먼저 세론에 대해 이야기하기 시작한다. 이 세계에서 살아남는 법을 가르쳐준 남자. 그리고 세론의 목숨을 앗아간 배신을 떠올리자 그의 감정은 격해지고 목소리는 분노로 날카로워진다. 그는 세론의 암살을 지시한 왕과 공주를 모두 죽이겠다고 맹세한다. 세론의 암살을 꾸민 것에 대해 그의 말에 담긴 분노는 아멜리아와 나이트의 등골을 오싹하게 한다. 그리고 아멜리아가 그의 이름을 외치며 그를 정신 차리게 한다. 그의 내면의 폭풍이 가라앉자 아멜리아와 나이트는 둘 다 그 이름을 알고 있다고 밝힌다. 세론은 한때 이름을 날리던 기사단장이었기 때문이라고 온 땅에 알려진. 무거운 분위기를 감지한 아키라는 긴장을 풀기로 한다. 그는 장갑을 꺼내 나이트 앞에서 흔든다. 그리고 그의 고양이 본능에 충실하게 검은 고양이는 즉시 그것을 향해 달려든다. 아키라는 놀라며 낄낄거린다. 그래서 모든 길고양이에게 썼던 똑같은 속임수가 괴물 고양이에게도 통한다는 것에 아멜리아는 흥미를 느끼고 자신도 한번 해보겠다고 한다. 그리고 얼마 지나지 않아 그녀와 아키라 둘 다 나이트와 장난스럽게 껴안으며 그의 부드럽고 따뜻한 털의 포근함을 즐긴다. 주변 공기가 다시 가벼워진다. 나이트는 아키라에게 몸을 돌리고 좀 더 진지하게 임하라고 말한다. 그들의 영혼이 이제 연결되어 있음을 상기시키면서 둘 중 한 명이 죽으면 다른 한 명도 소멸할 것이라고. 아키라는 그것을 잘 알고 있다고 말한다. 하지만 여전히 고양이 파밀리어가 생긴 것이 기쁠 뿐이라고. 특히 항상 고양이를 좋아했기 때문에 아멜리아는 한숨을 쉬며 끼어든다. 자신도 고양이를 좋아해서 질투난다고 인정하면서 장난을 끝내자마자 일행은 던전을 나갈 준비를 한다. 아키라는 나이트에게 묻는다. 그 순간이동 마법진이 그들을 어디로 데려갈지. 하지만 그 고양이는 자신은 모른다고 시인합니다. 그는 극히 일부의 악마들만이 여전히 그런 마법진을 만드는 고대 기술을 기억한다고 설명합니다. 그리고 아쿠라는 즉시 결심합니다. 그가 마족 대륙에 도달하면 그 악마들을 찾아내 자신을 위해 일하게 만들겠다고. 바로 그때 아멜리아의 머릿속에 기억이 떠오릅니다. 그녀는 옅은 푸른 순간이동 마법진에 대한 옛 이야기를 떠올립니다. 사람의 욕망에 반응하며 그들의 마음이 진정으로 가고 싶어하는 곳이면 어디든 데려다주는. 하지만 만약 한 명 이상의 사람이 들어가면 그 마법진은 오직 한 사람의 소원에만 반응합니다. 아키라는 이것이 문제가 될 수 있다고 말합니다. 하지만 아멜리아는 부드러운 미소로 그를 안심시키며 자신은 어디든 가도 괜찮다고 말합니다. 그와 함께라면요. 아키라는 그녀의 말에 깊이 생각하지 않습니다. 하지만 그가 마법진에 발을 들여놓자 그의 생각은 잠시 가족에게 향합니다. 그는 생각합니다. 그 마법진이 혹시 자신을 집으로 데려다 줄 수 있을까 하고. 하지만 그 생각을 재빨리 떨쳐버립니다. 왜냐하면 지금 그의 우선순위는 복수이기 때문입니다. 그러자 마법진이 빛나고 일행은 즉시 울창한 숲으로 순간 이동됩니다. 그곳에는 거대한 경외심을 불러일으키는 나무가 멀리서 우뚝 솟아 있습니다. 아멜리아는 그 광경에 충격으로 얼어붙습니다. 반면 나이트는 침착하게 그 나무를 세계수라고 식별합니다. 그는 그들에게 말합니다. 그들이 엘프의 숲에 도착했다고. 아멜리아는 그들이 이곳에 오게 된 것에 깜짝 놀랍니다. 하지만 아키라는 그것이 반가운 전개라고 생각합니다. 갑자기 화살 하나가 공중을 가로질러 날아오고
아멜리아를 똑바로 겨냥합니다. 다행히도 아키라는 그것을 제때 발견하고 그녀를 재빨리 위험에서 벗어나도록 끌어당깁니다. 그는 즉시 공격의 근원지를 향해 돌진합니다. 자신의 단검으로 두 번째 화살을 옆으로 쳐내며 순식간에 거리를 좁힙니다. 한 번의 유려한 움직임으로 그는 숨어있던 궁수를 숲바닥에 쓰러뜨립니다. 그리고 아멜리아는 재빨리 그를 알아봅니다. 리암이다. 리암은 미간을 찌푸리며 배신자와 마주칠 줄은 상상도 못했다고 말합니다. 이 지역에서 이상한 빛을 조사하던 중 그는 아멜리아에게 살고 싶으면 도망치라고 경고합니다. 하지만 아쿠라는 헛된 협박에 넘어갈 기분이 아닙니다. 그는 리암을 기절시킵니다. 그의 극적인 선언에는 관심도 없습니다. 하지만 그의 행동은 조금 늦었습니다. 그리고 그가 위를 올려다봅니다. 이미 포위되어 있음을 알아차립니다. 엘프 군대를 이끄는 것은 다름 아닌 아멜리아의 언니입니다. 눈에 차가운 결의를 담은 킬리카. 그녀는 아멜리아에게 말합니다. 감히 혼자서 이 나라로 돌아왔으니 이제 그녀의 죽음은 피할 수 없다고. 하지만 모든 것이 변하기 전에는 아멜리아의 삶이 놀랍도록 순조로웠음을 알 수 있습니다. 그녀는 왕위 계승 서열 다음 순번이었고 엘프 왕국의 왕자를 물려받을 예정이었습니다. 그리고 그녀는 언니와의 관계가 강하다고 믿었습니다. 적어도 그녀는 그렇게 생각했습니다. 하지만 시간이 지나면서 그녀의 믿었던 조언자들과 왕실 근위대원들은 그녀에게 등을 돌리기 시작했습니다. 그리고 마침내 킬리카는 충격적인 비난을 퍼부었습니다. 아멜리아가 끔찍한 범죄를 저질렀다고 주장하면서요. 어떠한 조사도 없이 근위병들은 아멜리아가 유죄라고 성급하게 결론 내렸습니다. 단지 그녀 가재앙의 아이로 태어났다는 이유만으로요. 그 결과 그녀는 왕국을 탈출할 수밖에 없었습니다. 킬리카와 그녀의 군대가 그녀를 죽이기 전에요. 그리고 이제 그들이 다시 마주하게 되자 아멜리아는 완전히 어찌할 바를 모릅니다. 그녀는 킬리카를 설득하려 합니다. 자신이 자진해서 떠날 테니 갈등할 필요가 없다고 주장하며 말이죠. 하지만 킬리카는 무슨 수를 써서라도 그녀를 붙잡기로 결심했습니다. 하지만 킬리카가 움직이기도 전에 아쿠라가 앞으로 나섭니다. 그리고 아멜리아 앞에 보호하듯 섭니다. 킬리카는 아쿠라에게 날카롭게 묻습니다. 감히 자신이 누구라고 생각하는지 캐물으며 엘프족 일에 간섭하려 드냐고요. 그는 어제 아멜리아를 만났을 뿐이라고 침착하게 대답합니다. 하지만 그녀를 진심으로 좋아하며 킬리카가 그녀에게 그런 식으로 말하는 것을 그냥 지켜보지 않을 것이라고요. 그는 또한 킬리카가 아멜리아를 계속해서 범죄자라고 부르는 것을 지적하며 직접 묻습니다. 아멜리아가 도대체 무슨 죄를 지었다는 거냐고요. 이에 킬리카는 소매를 걷어 깁고 변색된 멍이 팔을 가로지르고 있음을 드러냅니다. 그녀는 아멜리아가 예전에 자신에게 물약을 주었다고 주장합니다. 비밀리에 독이 섞여 있었다고. 왕족의 핏줄 내에서도 절대 용서받을 수 없는 행위라고. 아멜리아는 즉시 자신을 변호하며 킬리카에게 준 혼합물이 정말 단지 물약이었다고 주장하지만 킬리카는 이를 일축하며 말한다. 아무도 그 이야기를 믿지 않을 것이라고. 그녀는 아쿠라에게 더 가까이 다가가 그의 눈을 똑바로 응시한다. 킬리카의 의도를 감지한 아멜리아는 아쿠라에게 빨리 물러서라고 경고하지만 이미 너무 늦었다. 킬리카는 자만심 가득한 웃음을 터뜨리며 선언한다. 자신의 매료 능력이 이미 발동했다고. 즉 아쿠라는 이제 그녀의 마법에 걸린 것이고 자신이 생각하기에 아멜리아는 공식적으로 유일한 아군을 잃었다고. 킬리카는 아멜리아가 절망에 무너지는 모습을 기대했지만 대신 그녀의 동생 눈에서 본 것은 순수한 분노였다. 아멜리아는 킬리카에게 마법을 풀라고 소리치며 아쿠라에게 사과하라고 말한다. 왜냐하면 그는 자신이 사랑하고 싶은 사람을 선택할 자유가 있기 때문이라고. 갑작스러운 분노 폭발은 킬리카를 완전히 당황하게 만들었다. 그녀는 항상 아멜리아를 나약하고 소심하다고 여겼기 때문인데 하지만 지금 아멜리아는 누군가를 갈기갈기 찢어버릴 듯한 모습이었다. 바로 그때 아쿠라가 앞으로 나서며 아멜리아에게 침착하라고 조용히 말한다. 안심시키면서 자신은 어떤 마법의 영향도 받지 않았다고. 그 이유는 정신계열 능력은 매료처럼 개인에게만 작용하는데 시전자보다 현저히 약한 사람에게만 통하기 때문이라고. 킬리카는 비웃으며 믿으려 하지 않는다. 누군가가 자신이 하찮게 여기는 아쿠라 같은 자가 감히 자신보다 강할 리 없다고. 하지만 그는 그녀의 자신에 대한 의견 따위는 신경 쓰지 않았다. 하지만 그에게 중요한 것은 사람들이 아멜리아를 어떻게 보는지였다. 그래서 그는 킬리카에게 단호하게 말한다. 허위 비난을 철회해야 한다고. 킬리카는 그에게 무엇이 그토록 그 비난이 거짓이라고 확신하게 하냐고 묻고 아쿠라는 대답한다. 자신이 확신한다고 말하면서 아멜리아는 절대 그럴 리 없다고. 수치스러운 짓까지 하다니. 자신의 여동생을 독살하다니. 아키라가 아멜리아를 넘겨주도록 설득할 수 없다는 것을 깨달은 킬리카는 경비병들에게 갑자기 그를 처형하라고 명령합니다. 그 자리에서요. 하지만 그들이 움직이기도 전에 부정 왕국의 왕이 예상치 못하게 나타나 모두에게 즉시 무기를 내리라고 명령합니다. 킬리카는 그를 보고 깜짝 놀랍니다. 그는 자리를 비울 예정이었기 때문이죠. 장기간의 시차를 위해 몇 달 더 말이죠. 하지만 왕은 급한 일이 생겨 일찍 돌아왔다고 설명합니다. 그리고는 설명해달라고 요구합니다. 킬리카가 여기서 뭘 하고 있는지 말이죠. 하지만 그녀가 대답하기도 전에 모든 경비병들이 재빨리 그녀를 변호합니다. 그녀는 아무 잘못도 없다고 주장하면서요. 왕은 즉시 그녀가 매혹 능력을 사용했을 것이라고 의심합니다. 경비병들을 조종하기 위해요. 그래서 그는 그녀에게 그들을 통제해서 풀어주라고 명령합니다. 즉시요. 그리고는 망설임 없이 아멜리아에게 걸어가서 그녀에게 진심 어린 사과를 합니다. 그는 정확히 알지 못하지만 그녀의 언니가
그녀에게 어떤 일을 겪게 했는지 킬리카는 자신의 행동에 대해 책임을 지게 될 것이라고 확신시킵니다. 그 후 그는 아키라에게로 돌아서서 즉시 떠나라고 엄하게 지시합니다. 인간이 요정 영토에 침입할 정당한 이유가 없다고 말하면서요. 아멜리아는 아키라를 변호하며 나섭니다. 그녀의 아버지에게 설명하면서요. 그가 자신을 구해준 사람이고 무사히 집으로 데려다 주었다고요. 그리고 왕은 인정하지만 아키라가 아멜리아를 돌려보내는데 한 역할에 대해 감사하다고는 하지만 인간에 대한 그의 경멸은 변함이 없습니다. 그래서 그는 아키라가 어쨌든 떠나야 한다고 주장합니다. 그렇다면 아멜리아도 떠나겠다고 선언합니다. 하지만 왕은 격분하며 허락하지 않습니다. 왜냐하면 아멜리아만이 그가 왕국의 통치자로 신을 계승할 것이라고 완전히 신뢰하는 유일한 사람이기 때문입니다. 그리고 그는 그녀가 떠나도록 내버려두지 않을 것입니다. 그럼에도 불구하고 아키라가 끼어들어 그것은 그가 결정할 일이 아니라고 상기시킵니다. 아멜리아의 왕은 아키라에게 그 문제에 끼어들지 말라고 단호히 말한다. 그에게 상관없는 일이라고 주장하며 하지만 아키라는 왕의 신하가 아니다. 그래서 그 명령에 따를 이유를 찾지 못한다. 사실 그는 분명히 말한다. 왕이 자신에게 귀 기울이게 할 준비가 충분히 되어 있다고 필요하다면 강제로라도. 그리고 아키라가 방금 리암에게 한 일을 보면 그는 여전히 땅에 쓰러져 있다. 왕은 그가 허세를 부리는 게 아니라는 것을 이미 알 수 있다. 그렇다고는 해도 왕은 한 번도 도전에서 물러선 적이 없었다. 그래서 그는 아키라에게 공식적으로 결투를 제안한다. 진 사람은 승자의 명령에 복종해야 한다는 조건으로. 아키라는 망설임 없이 동의한다. 그리고 도전이 정해지자 왕은 그 싸움이 성스러운 나무 밑에서 벌어질 것이라고 선언한다. 엘프의 관습에 따라. 그리고 그들이 그곳으로 향하면서 아멜리아는 조용히 아키라에게 사과한다. 그를 이 엉망진창에 끌어들인 것에 대해. 하지만 그는 그녀에게 그럴 필요 없다고 말한다. 자신이 기꺼이 관여하기로 선택했기 때문이라고. 화제를 돌리며 그는 킬리카가 그녀를 재앙의 아이라고 불렀던 것을 언급하고 그게 무슨 뜻인지 묻는다. 아멜리아는 설명한다. 오래된 엘프 전설에 따르면 쌍둥이가 태어나면 한 명은 부모와 다를 수 있다고. 이 아이는 땅의 재앙을 가져온다고 믿어진다. 그리하여 재앙의 아이라고 불린다. 과거에는 이 다른 쌍둥이가 태어나자마자 살해당하는 것이 흔했다. 이러한 믿음 때문에 아키라는 깜짝 놀란다. 엘프들이 여전히 그 미신을 고수한다는 것을 듣고 오래전에 허구임이 밝혀졌음에도 불구하고 아멜리아는 그것이 보통 더 이상 문제가 되지 않는다고 설명한다. 하지만 최근 들어 킬리카가 그것을 그녀에게 더욱 자주 이용하고 있다고. 주로 아멜리아의 눈과 머리 색깔이 가족 모두와 다르기 때문이라고. 킬리카가 그저 이용하고 있다는 것이 뼈아프게 명백하다. 그 전설을 편리한 핑계로 아멜리아를 내쫓기 위해. 하지만 개인적으로는 아키라는 말한다. 그는 아멜리아의 머리카락과 눈이 정말 아름답다고 생각한다는 것을. 결국 그들은 성수 신성한 나무의 기슭에 도착하고 그리고 킬리카가 갈등을 유발한 장본인이었기 때문에 그녀가 아키라와 결투를 벌이게 될 것입니다. 하지만 시작하기 전에 아키라는 결정을 내립니다. 자신의 은신 기술을 사용하지 않기로요. 승리에도 아무 의미가 없기 때문입니다. 모든 사람이 자신의 눈으로 그것을 보지 않는 한 아멜리아는 그에게 경고합니다. 킬리카가 가장 강력한 검사라고요. 모든 엘프들 중에서요. 그래서 싸움은 쉽지 않을 것이며 그는 경계를 늦추지 않아야 한다고요. 아키라는 아멜리아가 여전히 자신의 여동생에 대해 이야기하는 것이 모든 일이 일어난 후에도 감탄하는 것 같다는 사실을 알아챕니다. 그녀는 한때 그들이 믿을 수 없을 정도로 가장 친한 아이들이었다고 설명합니다. 그리고 킬리카가 무슨 짓을 하든 아멜리아는 언제나 그녀를 사랑하는 여동생으로 여길 것이라고요. 결투가 시작되자 킬리카는 검을 뽑고 아키라는 자신의 검을 칼집에 넣어두기로 합니다. 킬리카는 그가 자신을 모욕하려는지 묻습니다. 결투를 진지하게 받아들이지 않음으로써요. 하지만 아키라는 침착하게 대답합니다. 그는 단순히 위험을 감수하고 싶지 않다고요. 전투 중에 실수로 그녀를 죽이는 위험을요. 결투가 시작되자 킬리카는 앞으로 돌진합니다. 그리고 정밀한 일격을 쏟아붓습니다. 그의 급소를 겨냥한. 하지만 아키라는 힘들이지 않고 각각을 피합니다. 그는 킬리카가 명성에 걸맞다고 인정합니다. 최강의 검사로서의 명성에. 하지만 그의 속도는 단순히 그녀를 능가하며 그녀의 공격 사이를 빠져나가게 하고 쉽게 그녀를 밀어붙이게 합니다. 그는 킬리카에게 항복하라고 조언합니다. 그녀가 다치기 전에요. 하지만 그녀는 과소평가되는 것을 거부하고 자신의 비장의 카드를 발동합니다. 맹렬한 바람이 그녀의 검을 감싸고 그녀는 아키라를 향해 맹렬한 돌풍을 발산합니다. 그 기술은 그를 놀라게 합니다. 잠시 동안 그를 방심하게 만들면서요. 비록 그는 빠르게 평정을 되찾고 폭발을 옆으로 피합니다. 나이트는 킬리카의 기술을 버프 마법으로 식별하고 아멜리아는 설명합니다. 그것이 킬리카가 사용할 수 있는 유일한 형태의 마법이며 거의 완벽하게 연마되었다는 것을요. 맹렬한 훈련을 통해 이 능력을 바탕으로 킬리카는 자유자재로 파괴적인 바람 공격을 날리고 아키라는 이를 피하기 위해 계속 움직여야 했습니다. 격렬한 대치 속에서 아키라는 킬리카의 얼굴에 깊은 슬픔을 발견합니다. 그가 묻자 그녀는 부인하며 자신이 그 어느 때보다 행복하다고 주장합니다. 하지만 아키라는 그녀의 모습이 전혀 그렇지 않다고 주장하죠. 더 이상 그의 질문에 응할 생각이 없는 킬리카는 또 다른 공격을 날립니다. 하지만 아키라는 부드럽게 공격을 피하고 그녀의 다리를 걸어 넘어뜨려 바닥에 쓰러지게 합니다. 킬리카가 미처 회복하기도 전에 아키라가 그녀의 뒤에 나타나 그녀의 목에 검을 부드럽게 댑니다. 이것은
그가 언제든 싸움을 끝낼 수 있었음을 보여주는 조용한 신호였습니다. 아키라는 다시 한번 킬리카에게 항복하고 아멜리아와 화해하라고 설득하지만 킬리카는 맹렬히 거부합니다. 그녀는 자신에게서 모든 것을 빼앗아간 사람과 절대 화해할 수 없다고 쏘아붙인 뒤 격렬한 분노를 터뜨립니다. 킬리카는 통제할 수 없는 바람의 파동을 사방으로 내뿜으며 자신에게 남은 것이 아무것도 없다고 과거의 아멜리아와 그녀의 신성한 축복이 모든 것을 빼앗아 갔다고 울부짖습니다. 킬리카와 아멜리아는 한때 친한 친구였지만 모든 것이 변했습니다. 아멜리아가 정령사 클래스를 가지고 있다는 사실이 밝혀졌을 때였죠. 이 클래스는 숙달되면 대륙 전체에 걸쳐 비할 바 없는 힘을 약속했습니다. 그리고 그날 이후로 킬리카가 이룬 어떤 것도 결코 충분하다고 여겨지지 않았습니다. 아멜리아는 이 모든 것이 사실이 아니라고 그녀를 안심시키려 하지만 킬리카는 분노에 너무 사로잡혀 들을 수 없습니다. 그때 리암이 아멜리아에게 다가와 킬리카를 구하기 위해 조용히 도움을 요청합니다. 그리고 무언가를 건네자 아멜리아는 즉시 그의 계획을 이해합니다. 그녀는 나이트의 등에 올라타 리암이 준 성스러운 나뭇가지를 사용하여 정화 마법을 시전합니다. 킬리카의 지배 아래 있던 모두를 묶고 있던 주문을 깨뜨리죠. 마법이 풀리는 순간 킬리카는 광란에 빠져 지금까지 가장 강력한 바람 공격을 소환합니다. 그래서 아키라는 자신의 그림자 마법을 사용하여 반격할 수밖에 없었고 치열한 싸움 끝에 그는 맹렬한 바람을 제압하는 데 성공하여 킬리카를 땅에 쓰러뜨립니다. 그리고 그녀의 싸우려는 의지를 꺾었습니다. 잠시 후 리암과 아멜리아가 그녀 곁으로 달려왔습니다. 그녀가 괜찮은지 확인하기 위해 킬리카는 그들을 노려봅니다. 그리고 패배한 자신을 비웃으러 왔냐고 비통하게 묻습니다. 이제 패배했으니 리암은 그것이 아니라고 부드럽게 그녀를 안심시킵니다. 진심으로 그녀를 걱정하고 있다고 말하며 하지만 킬리카는 그를 믿으려 하지 않습니다. 그녀는 그가 아멜리아에게 곧장 달려가서 주문이 풀리자마자 킬리카의 남은 마법을 푸는 걸 도왔다고 비난합니다. 하지만 아멜리아는 라이온은 애초에 그녀의 주문에 걸린 적이 없었다고 차분히 말합니다. 킬리카는 애초에 그녀가 거짓말하고 있다고 주장합니다. 그리고 그냥 끝내버리라고 말합니다. 자신을 추방하든 처형하든 무엇이든 더 이상 이렇게 살고 싶지 않으니까. 하지만 그녀가 더 말하기도 전에 왕이 입을 엽니다. 만약 누군가 벌을 받아야 한다면 킬리카가 이렇게 된 원인은 자신이라며 혼란스러운 킬리카는 그가 무슨 말을 하는 거냐며 따집니다. 그래서 왕은 오래전에 그녀를 보호하기 위해 그녀의 기억 일부를 봉인했다고 설명합니다. 하지만 지금은 그 결정이 엄청난 실수였음을 깨닫습니다. 그가 망각 기술을 언급하자 킬리카의 잃어버린 모든 기억이 한꺼번에 밀려들어옵니다. 그녀는 즉시 어릴 적 자신을 떠올립니다. 던전 근처에서 훈련하며 나날을 보냈던 기억을 어느 날 오후 신비로운 낯선 사람이 입구 근처에 나타나 그녀에게 더 강해질 수 있다고 말했습니다. 훨씬 더 빠르게 그가 가진 이상한 구슬 중 하나를 사용하면 순진하게 그 남자를 믿은 어린 킬리카는 그의 구슬 중 하나를 가져갔고 그것을 시험해보려고 던전으로 달려들어갔습니다. 하지만 그녀가 그러자마자 강력한 괴물떼가 갑자기 나타났습니다. 혼자서는 그들을 모두 상대할 수 없다는 것을 깨닫고 그녀는 도망치려 했습니다. 하지만 그 생명체들이 자신을 쫓고 있다는 것을 알게 됩니다. 던전 밖으로 괴물들은 던전을 떠날 수 없어야 했습니다. 하지만 이들은 분명히 달랐습니다. 그들이 엘프 마을로 곧장 향하고 있다는 것을 알면서 킬리카 chose to stand her ground at a fight she held out as best she could, and the chaos quickly drew the attention of nearby elves, who rushed to her aid after realizing something had gone terribly wrong. Liam was the first to arrive, but tragically, he was immediately impaled through the torso by a goblin, leaving Kilika to watch helplessly as her friend died right in front of her. The trauma and guilt from that moment nearly shattered Kilika's mind, so the king decided to seal away those memories to protect her from the devastating truth. Also, Liam wasn't the only casualty from that battle, but the situation was ultimately salvaged thanks to Amelia, who used her spirit medium abilities to craft 2 advanced spells, Gravity Magic and Resurrection Magic, and with them she was able to bring back everyone who had fallen, ensuring that no lives were truly lost that day. But because Kilika remained the only one unaware of what really happened, those who had been involved, slowly and unintentionally, began to drift away from her, so Kilika misinterpreted their distance, assumed they had lost interest in her, simply because she wasn't a spirit medium. Atto, like her sister, overcome by the truth, Kilika collapses in tears, heartbroken, that she ended up turning her own sister into an enemy, over nothing more than a freaking painful misunderstanding. But Amelia gently tells her that's not true, because no matter what happened, she could never bring herself to truly hate Kilika. Kilika knows she has a lot of making up to do for the pain she caused her sister. But Amelia reminds her that in the end, they are still family, and in her heart, nothing will ever change that shit. Later that night, a grand feast is held to celebrate Kilika's change of heart. The king personally thanks Akira for helping bring peace back to their family. 약속대로 그는 아멜리아에게 자신의 미래를 스스로 결정할 자유를 준다. 그것이 의미하더라도 아멜리아가 아키라와 함께 여행을 떠나기로 선택하는 것을 그 김에 왕은 아키라에게 그의 다음 목적지가 어디인지 묻는다. 아키라는 짐승의 대륙으로 향할 계획이라고 답한다. 나이키가 언급했듯이 그곳이 고품질의 장비와 무기를 찾기에 가장 좋은 장소 중 하나이기 때문이다. 동시에 아사히나와 아키라의 다른 반 친구들은
것 같다. 역시 짐승의 대륙으로 향하는 배에 탑승하고 있는 것이 그들은 원래 그 자리에 머물러 아키라가 따라잡기를 기다릴 생각이었다. 하지만 지금은 너무 강해져서 야마토 던전의 몬스터들은 더 이상 아무런 경험치도 주지 않는다. 그래서 가만히 서서 시간을 낭비하기보다는 짐승의 대륙으로 여행을 떠나기로 결정했다. 장비를 업그레이드하고 앞으로 올 일에 대비하기 위해 다음 날 엘프 왕은 아키라와 아멜리아를 왕국의 외곽 국경까지 수행할 완전한 호위대를 준비시킨다. 그들이 안전하게 여행을 계속할 수 있도록. 아키라는 그것이 좀 과하다고 느낀다. 하지만 왕은 설명한다. 최근 해안선을 따라 일련의 납치 사건이 발생하고 있으며 그는 단순히 그들이 잘 보호받는 것을 확인하고 싶을 뿐이라고. 사실 그는 심지어 말한다. 자신이 훨씬 더 편안하게 느낄 것이라고. 아키라가 그들이 직접 동행하는 것을 허락한다면. 하지만 아키라는 정중하게 거절하고 마차만 타기로 한다. 그들이 마차를 타고 가는 동안 아키라는 나이트에게 몸을 돌려묻는다. 왜 그녀가 그렇게 낮은 자세를 유지했는지. 엘프들과의 모든 혼란 속에서 특히 그녀가 분명히 개입할 수 있었음에도 불구하고 나이트는 침착하게 설명한다. 자신의 진정한 정체를 드러낼 위험을 감수하고 싶지 않았다고. 악마로서의 모든 사람이 그처럼 받아들이지는 않을 것이기 때문에 아키라는 이해하고 그녀가 왜 평범한 고양이인 척하는 것을 선호했지만 그는 여전히 마왕이 그것에 괜찮을지 궁금해한다. 특히 그가 여전히 지켜보고 있다면 밤은 자신이 조심한 것이 옳았음을 확인합니다. 그녀의 감각은 여전히 마왕과 연결되어 있습니다. 그래서 그는 여전히 그녀의 행동을 감시할 수 있습니다. 하지만 그녀는 그에게 마왕이 더 이상 그녀의 결정에 영향력을 행사하지 못한다고 확신시킵니다. 그리고 그녀는 아쿠라를 배신할 계획이 전혀 없습니다. 지금도 앞으로도요. 아쿠라의 마음은 조금 놓입니다. 특히 그가 마왕과 맞서야 할 수도 있다는 점을 상황이 어떻게 전개될지에 따라 말이죠. 하지만 아멜리아는 그렇게 되리라고 생각하지 않습니다. 오히려 마왕이 그와 우호적인 관계를 원할 수도 있다고 느낍니다. 놀랍게도 레드도 동의합니다. 아쿠라가 했던 일 때문에, 어제 한 일 때문에요. 그녀는 의심할 여지가 없었습니다. 그가 마왕의 주목을 받았다는 것을요. 아주 극소수의 사람들만이 그림자 마법을 효과적으로 전투에서 다룰 수 있습니다. 하지만 아쿠라는 그림자 마법으로 완전히 몸을 감쌌습니다. 아키라는 그저 그 순간 그렇게 된 것이라고 설명합니다. 그는 겁에 질렸고 마법이 통제불능이 되어 킬리카를 다치게 할까봐 걱정했습니다. 하지만 의도한 것이 아니었더라도 그런 일을 해내는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 바로 그때 아키라는 앞에서 수상한 낌새를 눈치챕니다. 그리고 마부에게 마차를 세우라고 말합니다. 그는 밖으로 나가 다른 이들에게 알립니다. 자신의 탐지 스킬이 한 무리의 사람들을 감지했다고 말이죠. 길 저편에서요. 마부는 망원경을 들고 확인해보니 바로 앞에 한 무리의 산적들이 기다리고 있었습니다. 게다가 더 나쁜 것은 산적들도 그들을 발견하고 엘프를 인질로 잡고 있음을 드러냅니다. 그들은 그녀를 죽이겠다고 위협합니다. 아키라와 일행이 자신들의 요구를 들어주지 않으면 말이죠. 그래서 지금으로서는 더 나은 선택지가 없기에 일행은 물러섭니다. 산적들이 그들에게 밧줄 더미를 던져주며 모두에게 서로를 묶으라고 명령합니다. 그 순간 아멜리아가 마차에서 내려옵니다. 그리고 산적들이 그녀의 머리색을 보자마자 그들은 흥분으로 들뜹니다. 그들은 즉시 그녀가 엘프 공주 중 한 명이라는 것을 알아봅니다. 그리고 그녀를 그레엄경 같은 사람에게 넘기면 엄청난 보상을 받을 것이 확실합니다. 산적들이 너무 바쁘게 웃고 있는 동안 행운에 대해 속삭이는 그들. 아키라는 조용히 은신술을 발동한다. 눈 깜짝할 사이에 그는 그들을 모두 기절시킨다. 그들 중 누구도 무슨 일이 일어나는지 깨닫기 전에. 그 후 그는 운전수에게 그들을 묶으라고 말한다. 그들이 가져온 밧줄을 사용해서. 그리고 그 일이 처리되자 아키라는 궁금해하기 시작한다. 이 그레이엄경이라는 인물이 도대체 누구인지. 다행히도 운전수는 그 이름을 전에 들어본 적이 있다고 말한다. 그리고 설명한다. 그레이엄은 오르크 왕국의 귀족이라고. 그 정도면 아키라에게 충분한 단서다. 그래서 그는 운전수에게 잡힌 도적들을 데려가라고 지시한다. 엘프성으로 돌아가라고. 자신과 아멜리아는 나머지 길을 계속 갈 것이라고. 도보로 가겠다는 말에 운전수는 항의하기 시작한다. 아키라에게 자신의 지시는 호위하는 것이었다고 상기시키며 그들 둘 모두를 항구까지. 하지만 이미 상당히 가깝기 때문에 아키라는 문제가 없을 것이라고 그를 안심시킨다. 잠시 후 아키라, 아멜리아와 나이트는 배에 오른다. 그리고 목적지에 도착하면 아키라는 새로운 장비를 갖출 계획이다. 자신의 힘을 더욱더 끌어올리기 위해. 아멜리아는 조금 놀랍다고 생각한다. 그가 여전히 레벨업에 집중하고 있다는 사실이. 특히 그가 이미 너무 강력해 보이는데도 말이다. 하지만 아키라는 주장한다. 만약 그가 사렌에 대한 복수를 진지하게 생각한다면 지금 멈출 여유가 없다고. 나이트가 끼어들어 말한다. 그들이 향하는 항구 도시에는 사실 미궁이 있다고. 그래서 아키라가 더 훈련하고 싶다면 완벽한 기회가 될 것이라고. 그래도 아직 며칠 남았다. 그래서 그녀는 그들이 편히 쉬면서 여행을 즐기라고 제안한다. 그동안 아멜리아는 흥분으로 거의 빛나고 있었다. 그녀의 첫 항해였기 때문에. 그리고 그녀는 아키라에게 정말 기대된다고 말한다. 그와 함께 일몰을 보는 것이. 하지만 그가 어떻게 생각하는지 보려고 돌아보자. 그녀는 그가 한마디도 듣지 못했다는 것을 깨닫는다. 그의 모든 주의는 책에 완전히 몰두해 있었다. 그녀의 아버지가 그에게 작별 선물로 주었던 그 책에. 그리고 그는 너무 열중해서 읽고 있어서 눈치채지 못합니다. 아멜리아의 짜증난 표정을요. 사실 아키라는 항해 내내 그 책에 파묻혀 지냈고
아멜리아는 약간 소외감을 느꼈습니다. 결국 그들은 마침내 수인족 대륙에 도착했습니다. 하선할 때 아키라는 뭔가 이상한 점을 눈치챕니다. 항구 주변에서 힘든 일을 하는 유일한 존재는 인간들뿐이었고 그것은 즉시 그에게 이상하게 느껴집니다. 하지만 그가 너무 오래 생각에 잠기기 전에 한 무리의 수인족이 다가와 그들의 길을 막아서며 아멜리아를 두고 사라지라고 요구합니다. 아키라는 곧바로 깨닫습니다. 무슨 일이 벌어지고 있는지 그리고 이곳 수인족은 인간에 대해 좋지 않은 시선을 가지고 있다는 것을요. 그리고 이것은 쉽게 복잡한 상황으로 번질 수 있습니다. 그래서 시간을 낭비하지 않고 그는 침착하게 아멜리아에게 뒤에 머물라고 요청하고 자신에게 맡기라고 합니다. 아키라는 수인족을 향해 똑바로 걸어가기 시작했고 그들은 즉시 웃음을 터뜨립니다. 그를 노골적으로 비웃으면서 말이죠. 결국 삐쩍 말은 인간이 그들의 종족에게 위협이 될 리 없다고 생각합니다. 하지만 그는 무력을 사용하는 대신 그들을 쉽게 제압할 수 있었음에도 불구하고 아키라는 더 현명한 방법을 택합니다. 그리고 그들을 일시적으로 눈멀게 하는 그림자 마법을 사용합니다. 그렇게 처리한 후 그는 침착하게 아멜리아를 놀란 무리를 지나 이끌고 갑니다. 그들이 마을로 들어가는 길에 아키라는 많은 사람들이 쳐다보고 있다는 사실을 알아차립니다. 그리고 그들을 겨냥한 것 같지 않고 나에게 향한 것 가짜 그녀가 설명합니다. 고양이는 이 지역에서 두려움의 대상이며 멸시받기 때문이라고요. 그날 저녁 호텔에 체크인하고 든든한 저녁 식사를 즐긴 후 아키라는 밤을 마무리하자고 제안합니다. 방에는 침대가 2개 있었지만 당황한 표정으로 아멜리아는 침대가 너무 커서 둘이서 하나를 충분히 같이 쓸 수 있다고 말합니다. 그 말에 아키라는 완전히 허를 찔렸고 그가 아직 그 말을 이해하고 있는 동안 나이는 아멜리아가 무엇을 하려는지 완전히 알고 있었기에 자리를 피하기로 결정합니다. 그들에게 사생활을 주기 위해서였습니다. 아키라는 그녀에게 다시 전화해보지만 그녀는 이미 사라지고 없다. 그러자 아멜리아는 태연하게 샤워하러 간다고 말하고 아키라는 어떻게 반응해야 할지 몰라 얼어붙는다. 그 후 아멜리아가 잠옷을 입고 돌아오자 그녀는 아키라가 이미 침대에 누워있는 것을 발견한다. 고도의 자는 척하는 기술을 사용하며 그가 그날 일들로 피곤할 것이라고 생각하고 그녀는 그냥 넘어가고 계획을 보류한 채 그의 옆 침대에 미끄러져 들어가 휴식을 취한다. 다음 날 한 기사가 방으로 돌아오고 아키라와 아멜리아가 같은 침대에 누워있는 것을 보자마자 성급하게 결론을 내리고 그리고 결국 둘이 좀 친해졌을 거라고 짐작한다. 하지만 그녀는 이를 대수롭지 않게 여기고 곧 손님이 도착할 것이니 옷을 입는 게 좋을 거라고 상기시킨다. 얼마 지나지 않아 문을 두드리는 소리가 들리고 아키라는 손님에게 들어오라고 말한다. 그러자 크로우라는 남자가 안으로 들어선다. 나이트는 그를 대륙 전체의 최고 대장장이라고 소개하며 어젯밤 그를 만나 부탁을 했다고 덧붙인다. 보통은 크로우는 이런 무작위적인 부탁을 받지 않지만 에들리의 악명 높은 악몽이 직접 부탁하면 그조차도 거절할 수 없었다고 한다. 그 칭호에 아멜리아는 깜짝 놀라 크로우가 나이트를 그렇게 부른 의미가 무엇인지 궁금해한다. 하지만 물어볼 시간이 없다. 크로우가 곧바로 아키라의 무기를 요구하기 때문이다. 그가 살펴보게 하기 위해 그것을 잠시 살펴본 후 그는 무기가 명백히 과도하게 사용되었음을 알아차린다. 아마도 미궁에서였을 것이고 꽤나 손상을 입었다고. 아멜리아는 그가 그 모든 것을 알아냈다는 사실에 놀란다. 단지 한 번에 힐끗 보는 것만으로 아키라는 크로우가 무기를 수리할 수 있을지 묻고 크로우는 이렇게 대답한다. 적절한 재료와 충분한 예산만 있다면 분명히 가능할 것이라고. 아키라는 또한 제작 가능성에 대해 묻는다. 약 윈틀에게 던질 수 있는 암살자 나이프에 대해. 하지만 크로우는 깜짝 놀란 표정을 짓는다. 아키라가 사실 암살자임을 깨닫고 침착함을 되찾은 후 그는 아키라에게 아마도 부족할 것이라고 말한다. 무기를 제대로 다룰 만한 경험이 자신과 같은 사람이 만든 Amelia immediately takes offense to what sounds like an insult toward Akira's skill. But Akira can't exactly argue with the assessment. Knight steps in and tells Emilian to let it go, because while Crow may be a blacksmith now, he used to be part of the hero's party and when it comes to battle experience, he definitely knows his stuff. Even though Crow stands by what he said about Akira's lack of experience, he still agrees to take on the job of forging the weapons Akira requested. He scribbles down a detailed list of the materials Akira will need to gather for the job, and in the meantime he says he'll be holding onto Akira's sword to keep it from getting damaged any further. Crow claiming the sword comes as a bit of a surprise, but Knight assures Akira that his weapon is in good hands, and there's no one better than Crow when it comes to this craft. Akira trusts Knight's judgment, but that doesn't change the fact that he has no idea where to even start looking for all the materials listed. Knight explains that the fastest way to find them is by exploring the city's labyrinth, and as a bonus, it would give Akira a great opportunity to level up, which makes the plan sound perfect to him. The labyrinth is located near the center of the city, but getting access depends on a person's adventurer rank. Akira doesn't think that's going to be much of a roadblock, so he starts putting together a game plan for the hunt. While he's doing that, Amelia asks if it's okay for her to step out for a bit, since there's something she wants to discuss with Crow. Directly Actor says it's fine by him, because he still has a lot of research to do about the labyrinth before diving in anyway. But he does ask Knight to go with her, and keep an updated via telepathy. But if anything seems off a short while later, Amelia and Knight make their way to Crow's workshop. Once there, Amelia brings up something she heard. 마왕 토벌에 실패했던 임무에서
영웅과 수인 한 명만이 살아남았는데 그 수인이 바로 크로우였을 거라고 짐작합니다. 크로우는 그에게 비웃어도 좋다고 말합니다. 그것 때문에 온 거라면요. 하지만 그건 아멜리아의 의도가 전혀 아니었습니다. 그녀는 크로우가 강해서 살아남았다고 믿습니다. 그래서 그에게 싸우는 법을 가르쳐달라고 부탁하고 싶어합니다. 크로우는 그녀의 부탁을 즉시 거절합니다. 오래전에 결심했다고 말하며 다시는 다른 제자를 받지 않겠다고요. 그가 훈련시키려 했던 모든 사람이 그만두거나 깊은 우울증에 빠졌다고 설명합니다. 그래서 시간을 낭비할 이유가 없다고 생각합니다. 하지만 아멜리아는 포기하지 않겠다고 굳게 약속합니다. 무너지지도 않을 거라고요. 그녀는 당당하게 그와 함께 걷고 싶어 합니다. 그가 계속 강해진다면 자신도 성장하고 싶다고 말하죠. 그들 사이의 격차가 계속 벌어지지 않도록요. 크로우는 다시 한번 나이츠를 애들리의 악몽이라고 부릅니다. 그리고 그들의 합의는 아키라의 무기를 고치는 것에만 엄격히 국한되어 있었다는 것을 상기시킵니다. 하지만 나이츠는 침착하게 지적합니다. 아멜리아가 이 요청을 스스로 하고 있는 것이라고, 그래서 아키라와는 아무런 관련이 없다고 말하죠. 그녀는 또한 그에게 그 오래된 치모를 그만 사용해달라고 정중히 요청했습니다. 자신의 이름은 나이츠라고 말하면서요. 이제는 궁금해져서 아멜리아가 물었습니다. 왜 처음부터 계속 그렇게 부르는지. 나이츠는 몇 년 전 마왕이 그녀를 벌로 애들리에 보냈다고 설명합니다. 인간들이 마족 영토를 침범한 후에 말이죠. 그녀의 공식적인 임무는 도시의 지도자들에게 경고를 전달하는 것이었습니다. 하지만 그녀는 분노에 휩쓸려 필요한 것 이상으로 행동했습니다. 도시 전체를 폐허로 만들면서요. 그녀는 자신이 한 일에 정당성이 없었음을 인정합니다. 그리고 자신의 행동에 대해 전적인 책임을 집니다. 그것이 바로 그녀가 아키라에게 자신을 죽여달라고 요청했던 이유입니다. 처음 만났을 때 말이죠. 하지만 그 이후로 그녀는 변했습니다. 그리고 아키라 밑에서 봉사하는 한 그런 일은 다시는 일어나지 않을 겁니다. 크로우는 그녀에게 정말 그렇게 쉽다고 믿는지 묻습니다. 과거를 잊고 싶었지만 나이트는 말합니다. 자신도 잘 안다고요. 자신이 저지른 일은 용서받을 수 없다는 것을요. 그러니 그가 여전히 자신을 미워한다면 이해한다고 합니다. 하지만 놀랍게도 크로우는 그녀에게 어떤 증오심도 품은 적이 없다고 말합니다. 몇 년 전 그와 용사 일행이 마왕을 물리치지 못한 후 로드 크로우는 누나의 무덤에서 추모식을 올리고 있었습니다. 그때 나이트가 나타났습니다. 그녀는 그를 즉시 알아봤습니다. 그 전투에서 몇 안 되는 생존자 중 한 명으로요. 그가 슬퍼하는 모습을 보자 그녀는 원한다면 자신을 죽여도 좋다고 했습니다. 저항하지 않겠다고요. 하지만 크로우는 그녀에게 말했습니다. 일어난 일에 대해 그녀를 비난하지 않는다고요. 그가 생각하기에 그녀는 무기에 불과했습니다. 마왕이 자신의 명령을 수행하기 위해 만든 무기요. 그리고 그녀를 비난하는 것은 칼을 탓하는 것과 다를 바 없다고요. 칼을 휘두른 사람 대신에요. 이에 나이트는 묻습니다. 마왕과 다시 대결할 계획이 있었는지요. 하지만 크로우는 침착하게 그녀에게 말합니다. 그녀도 마왕도 아니라고요. 누나의 죽음에 책임이 없다고요. 나이트의 도시 공격 후 크로우의 누나는 사람들을 돕기 위해 최선을 다하고 있었습니다. 잔해 아래 갇힌 사람들을요. 하지만 바로 그 순간 한 귀족이 필사적으로 탈출하려 했습니다. 다른 길을 찾는 대신 그는 그 지역을 폭파하며 지나가기로 했습니다. 치명적인 공격으로 크로우의 누나를 때렸습니다. 단지 그녀가 방해가 된다는 이유로요. 그 남자야말로 진정으로 그녀를 그에게서 빼앗아간 사람이었습니다. 그러니 만약 크로우가 복수할 생각이었다면 그것은 그레엄 경액이었을 겁니다. 하지만 결국 그는 실행에 옮기지 않았습니다. 마음속 깊이 알고 있었기 때문입니다. 자신의 상냥한 누나가 그 길을 걷는 것을 결코 원치 않을 거라는 것을요. 그 시점에서 에밀리가 끼어듭니다. 그리고 물러선 크로우를 대놓고 겁쟁이라고 부릅니다. 그녀는 그가 가짜 믿음에 매달린다고 비난합니다. 누나가 복수를 원치 않을 거라는 거짓 믿음이에요. 단지 그가 진실을 마주하거나 고통을 다룰 필요가 없도록 하기 위해서라고요. 그녀는 자신이 누구보다 잘 이해한다고 말합니다. 오랜 시간 동안 스스로에게 똑같은 말을 했기 때문이라고요. 자신이 여동생을 위해 모든 것을 하고 있다고 말이죠. 하지만 아쿠라는 그녀가 얼마나 잘못 생각했는지 깨닫게 해주었습니다. 그녀의 말이 크로우에게 큰 충격을 주었습니다. 그래서 그의 마음속 깊은 곳을 뒤흔들었죠. 그는 잠시 생각할 시간이 필요합니다. 그래서 그는 조용히 아멜리아와 나이트에게 부탁합니다. 그날 남은 시간 동안 자신을 혼자 있게 해달라고요. 동시에 아쿠라는 도시에서 미궁을 조사하고 있습니다. 그때 갑자기 괴물들이 미궁에서 쏟아져 나오기 시작하고 거리를 뒤덮습니다. 아멜리아는 혼란이 벌어지는 것을 보고 돕기 위해 달려갑니다. 하지만 갑자기 오름이라는 소년에게 가로막힙니다. 그녀는 그가 예전에 킬리카를 속였던 바로 그 소년임을 즉시 알아봅니다. 오름은 마왕의 명령을 받고 있다고 말합니다. 아멜리아를 살려두기 위해서요. 그녀가 유용할지도 모르는 희귀한 마법을 가지고 있기 때문입니다. 그래서 그는 그녀를 괴물들로 에워싸고 재빨리 그녀를 인질로 잡습니다. 아키라가 현장에 도착했을 때쯤 오름은 이미 아멜리아를 던전으로 끌고 들어간 후였습니다. 아키라는 들어가서 그녀를 구출할 계획입니다. 하지만 먼저 그는 바깥 상황을 정리해야 합니다. 그는 나이키에게 물러서라고 말합니다. 그리고 그녀는 무슨 일이 일어날지 정확히 알기에 재빨리 하늘로 날아오릅니다. 그러고 나서 아키라는 그림자 마법을 해방합니다. 주저함 없이 눈앞의 모든 괴물을 집어삼키게 합니다. 하지만 그의 몸에 가해지는 엄청난 부담은 대가를 치르게 합니다. 그리고 마지막 적이 쓰러지자마자 그는 탈진하여 쓰러집니다. 나이트는 아키라가 괜찮은지 확인하기 위해 내려옵니다. 하지만 갑자기 그의 안에 있는 이상한 시스템이 작동합니다. 그의 몸에서 만화가 극심하게 고갈되었기 때문입니다. 그는 갑자기 그림자에 휩싸이며 회복 상태로 들어갑니다. 나이트는 대체 무슨 일이 벌어지는지 전혀 모릅니다. 하지만 잠시 후
아키라의 부상은 사라지고 그의 몸은 완전히 회복됩니다. 비록 그는 여전히 완전히 의식을 잃은 상태지만요. 그리고 마침내 그가 깨어났을 때 그는 낯선 침대에 누워 혼란스러워합니다. 그는 맥에게 무슨 일이 있었는지 묻습니다. 그녀가 설명합니다. 그는 그림자 마법을 쓴 뒤 기절했고 그래서 그를 안전하게 크로우의 집에 데려왔고 그가 정신을 차릴 때까지. 아키라는 조금 불안해하며 그가 얼마나 정신을 잃었는지 물었고 싱크웨이 세이스 시간은 됐을까 걱정했는데 하지만 마이크는 그에게 진실을 말해줍니다. 하루하고도 5시간이 더 지났다고. 그 말에 그는 큰 충격을 받았지만 하지만 그녀는 그리 놀랄 일도 아니라고 말합니다. 그가 거의 죽을 뻔했으니까요. 만화를 한 방울도 남김없이 다 소진했다고. 그런데 이상한 건 그가 의식을 잃은 동안 그의 그림자 마법이 저절로 발동해서 만화 비축량을 완전히 채웠다는 겁니다. 그녀는 여전히 어떻게 왜 그런 일이 일어났는지 설명할 수 없어서 그에게 혹시 아는 것이 있는지 물었습니다. 하지만 아키라도 그녀만큼이나 영혼을 몰랐고 솔직히 지금은 신경 쓸 겨를도 없었습니다. 그에게는 더 급한 일이 있었으니까요. 그는 침대에서 벌떡 일어나 크로우를 발견하고는 자신이 의식을 잃은 동안 머물게 해준 것에 고마워했습니다. 하지만 이제 움직여야 한다고 말했지만 크로우는 그의 다급함을 읽고 물었습니다. 이렇게 서두르는 게 과연 현명한 생각인지. 이미 하루가 넘게 지났는데 말이야. 그러니 아멜리아는 지금쯤 마족 대륙까지 절반쯤 와 있을 수도 있다고. 아키라는 눈 하나 깜짝하지 않았습니다. 왜냐하면 만약 그렇다면 그는 그냥 그 빌어먹을 마족 대륙으로 가서 그녀를 데려오면 된다고. 하지만 크로우는 의문을 제기했습니다. 무기 없이 어떻게 악마들을 상대할 작정이냐고. 아키라는 어떻게든 해낼 거라고 쏘아붙였습니다. 무기가 없더라도 말이야. 하지만 크로우는 아무렇지 않게 근처 탁자를 가리켰습니다. 그곳에는 아키라의 모든 장비가 완전히 수리되어 있었고 전투 준비를 마친 채 깔끔하게 놓여 있었습니다. 그리고 그 장비들은 내내 그곳에 있었다고. 아키라가 그것을 눈치채지 못했다는 사실은 그의 정신이 온통 흐트러져 있다는 충분한 증거였습니다. 그래서 크로우는 그에게 숨을 고르고 정신 차려 생각하라고 했습니다. 돌진하기 전에 노인의 말이 일리가 있음을 깨달은 아키라는 진정하고 자신의 무기들을 확인했습니다. 크로우는 사실 그의 검을 쌍반검으로 다시 만들어줬습니다. 암살자 스타일에 더 잘 어울리도록 말이야. 하지만 엄청난 재료와 노력이 들었습니다. 그래서 당연히 크로우는 그에게 말했습니다. 아키라가 자신의 여자를 구하면 보답을 받을 거라고. 크로우는 그에게 마지막으로 줄 것이 하나 있었는데 글자가 새겨진 낡은 반지를 아키라에게 던져줬습니다. 그 표면에 새겨진 대로 어디든 이끌어줄 거야. 알고 보니 전직 영웅이 벼려낸 것이었고 독특한 마법이 깃들어 있어 착용자가 가장 간절히 바라는 것을 가리킨다는 거야. 아키라는 아멜리아에게 집중하며 시험해봐. 그러자 곧바로 반지에서 붉은 빗줄기가 뻗어나와 곧바로 미궁을 향해. 만약 마신 대륙으로 끌려갔다면 그쪽을 향할 리가 없었을 거야. 어떤 이유에선지 아멜리아는 여전히 어딘가에 붙잡혀 있는 게 틀림없어. 미궁 안의 정확한 위치는 모르겠지만 그녀가 아직 그곳에 있다는 것만으로도 충분해. 그래서 그는 장비를 갖추고 문을 나서 마이크가 바로 그의 뒤를 따라 그곳으로 가는 길에 마이크는 조용히 그에게 무모한 짓을 하지 말라고 해. 전처럼 아키라는 사과해. 자신이 죽으면 어떻게 되는지 완전히 잊고 있었다는 걸 깨달으며 그녀도 죽는다는 걸 말이야. 그걸 미리 생각했어야 했는데 그런 위험한 행동을 하기 전에 그리고 앞으로는 더 조심하겠다고 약속해. 동시에 미궁 깊은 곳에서는 아멜리아가 부서진 기둥들 위에 누워있어. 그리고 오름은 만족스러운 미소를 지으며 그녀를 지켜봐. 일이 자신이 원했던 대로 풀렸기 때문이라며 설명해. 자신과 같은 악마들은 마법으로 괴물들을 조종할 수 있다고. 하지만 인간형에게 시도해볼 기회가 없었어. 전에는. 그래서 그녀에게 어떤 영향을 미칠지 궁금했다고. 그녀의 정신을 지배할 수는 없었지만 그 마법은 여전히 그녀의 몸을 얼어붙게 만들었어. 그것 때문에 그녀를 구속하는 게 훨씬 쉬워졌지. 가짜 목소리로 아멜리아는 왜 아직도 미궁에 갇혀있는지 물어봐. 오름은 약간 지루함을 느껴서 그 질문에 응해주기로 해. 그리고 편안하게 앉아 이야기를 나눠. 그는 그녀에게 이류 악마들만 텔레포트 능력을 가지고 있다고 말해. 그리고 자신은 삼류 악마에 불과해서 자신의 상급자가 도착할 때까지 기다릴 수밖에 없다고. 그리고 그때가 돼서야 그녀를 이곳에서 텔레포트 시킬 수 있다고. 아멜리아는 이어서 정확히 어디로 데려갈 계획인지 물어봐. 하지만 오름은 그저 어깨를 으쓱하며 아무것도 모른다고 해. 그리고 거짓말이 아니라고 맹세해. 그는 그녀가 답을 캐내려 한다는 것을 알아. 하지만 그는 개의치 않아. 그녀의 암살자 친구가 그녀를 구하러 난입하더라도 아키라는 자신에게 상대가 안 된다고 확신하죠. 그래도 그는 그녀가 다치지 않을 거라고 장담합니다. 자신은 엄격한 명령을 받았기에 그녀를 마왕에게 살아있고 다치지 않은 채로 넘겨주라는 그 명령을 온전히 따를 생각이라고요. 미궁 밖에 아키라가 마침내 도착합니다. 반지는 아멜리아가 분명히 저 아래에 있다는 걸 분명히 보여주죠. 나이트에게 빨리 움직이라고 말합니다. 하지만 막 들어가려는데 한 소녀가 갑자기 그를 불러 세우더니 아멜리아 구출 임무에 함께하겠다고 합니다. 아키라는 그녀를 즉시 알아봅니다. 영웅 퍼레이드 때 잠시 만났던 그 사람임을요. 하지만 그녀가 알 리가 없죠. 아멜리아가 미궁에 있다는 걸. 그래서 그는 망설임 없이 그녀의 목을 잡고 어떻게 알아냈는지 캐묻습니다. 그리고 그는 아주 분명히 말하죠. 그녀가 여기서 살아서 나갈지 아닐지는 다음에 할 말에 전적으로 달렸다고요. 그러니 말을 신중히 고르라고요. 숨을 헐떡이며 몸부림치던 소녀는 아멜리아의 냄새를 쫓았다고 간신히 말합니다. 자신의 수인 능력을 사용해서요. 흔적이 자신을 이 장소로 곧바로 이끌었고 구에서 사라졌으니
아멜리아가 안에 있을 거라고 짐작했다고 합니다. 아키라는 납득하지 못한 채 눈을 가늘게 뜹니다. 하지만 나이트가 끼어들어 말합니다. 수인들이 실제로 냄새 추적 능력을 개발하는 건 흔한 일이라. 아키라는 긴장을 풀고 소녀를 바닥에 내려놓습니다. 그리고 도대체 누구인지 차갑게 묻습니다. 왜 여기 있는지 숨을 고른 후 소녀는 자신을 라일라 라군이라고 소개합니다. 워크 왕국의 제오노 공주라고요. 그녀는 정보를 입수했다고 말합니다. 마왕이 아멜리아 공주를 노리고 있다는 정보를 듣고 그들에게 경고하러 왔다고요. 하지만 그게 사실이라면 아키라가 묻죠. 왜 도대체 말하지 않았는지. 자신과 아멜리아가 마을에 도착한 순간 그러자 라일라가 설명합니다. 아무도 자신을 믿지 않을 거라고 생각했고 확실한 증거가 없었기 때문이라고요. 먼저 조사하고 증거를 모으고 싶었다고요. 하지만 그녀가 그렇게 하기도 전에 악마들이 움직였다. 아키라는 아직 그녀가 솔직한지 여전히 확신하지 못한다. 그래서 그는 그녀의 상태를 확인하기 위해 스킨 스킬을 발동한다. 그가 알 수 있는 바로는 그녀는 거짓말을 하지 않고 있다. 하지만 그녀의 스탯창에서 뭔가 그의 눈길을 끈다. 유니크 스킬. 그는 그녀의 정령 장벽 능력이 무엇을 하는지 묻는다. 그리고 레일라는 그가 그것을 안다는 것에 놀란다. 하지만 아키라는 그녀의 말을 막는다. 여기서는 자신이 질문하는 입장이라고 그녀는 설명한다. 대부분의 장벽은 고정되어 있지만 자신의 정령 장벽은 움직이는 것에 부착될 수 있다고. 아키라는 즉시 그것이 사람도 포함하는지 묻는다. 그리고 레일라는 그것을 확인해주고 그것이 그가 들어야 할 전부였다. 왜냐하면 그녀는 실제로 귀중한 다가올 일에 대한 아군이 될 수 있기 때문이었다. 그리고 레일라는 다른 것을 덧붙인다. 망은 아멜리아를 특별히 노리고 있다. 그녀의 부활 마법을 원하기 때문이다. 그것을 듣고 아키라는 이제 판돈이 얼마나 큰지 완전히 이해한다. 그래서 그는 한순간도 낭비하지 않는다. 그리고 리아에게 자신과 함께 나이트에 타라고 말한다. 그들이 지금 들어갈 것이기 때문이다. 동시에 미궁 깊은 곳에서 아론은 방금 마왕이 아멜리아의 부활 마법을 노리고 있다고 밝혔다. 하지만 아멜리아는 왜 그런지 이해할 수 없다. 악마들은 이미 사실상 영원히 살고 악명 높게 죽이기 어렵기 때문이다. 그렇다면 대체 부활 마법이 왜 필요하다는 말인가? 솔직히 오름도 이해하지 못한다. 왜냐하면 그 주문은 너무 오랫동안 죽어있던 사람들을 되살릴 수 없고 한 번 시전되면 며칠 동안 다시 사용할 수 없기 때문이다. 그래서 그 유용성은 사실 꽤 제한적이다. 아멜리아를 더욱 당황하게 하는 것은 오름이 얼마나 많이 그녀의 부활 마법의 세부사항을 이미 알고 있는지였다. 하지만 그녀가 무엇이든 물어보기도 전에 그는 아무렇지 않게 대화를 바꾼다. 그는 아키라를 죽이면 그녀는 어차피 그를 되살릴 수 없을 것이라고 상기시킨다. 왜냐하면 그녀는 이미 자신에게 그 주문을 사용했기 때문이다. 그 치명적인 일격을 받은 후에 말이다. 그는 그 생각에 거의 들뜬 듯이 씩 웃는다. 그녀의 얼굴 표정을 보는 것을 참을 수 없다고 말하며 아키라의 생명 없는 몸이 땅에 떨어질 때 말이다. 그는 궁금해합니다. 그녀의 반응이 그가 몇 년 전 킬리카의 얼굴에서 봤던 순전한 공포와 같을지. 한편 지상에서는 던전으로 향하던 중 아크라는 리아에게 돌아선다. 그리고 그녀가 레이븐 왕국에서 뭘 하고 있었는지 묻는다. 그가 처음 그녀를 만났을 때 그녀는 가족을 찾고 있었다고 설명한다. 검은 슬라임에게 납치당했던 그것은 아크라를 당황하게 한다. 그리고 아멜리아도 검은 슬라임과 마주쳤었다. 그는 확신하지 못하지만 두 사건 사이에 연관성이 있는지 리아는 계속해서 말한다. 자신이 우르 왕족에게 입양되었다고. 하지만 그 전에 그녀는 조용하고 외딴 마을에 살았다. 그리고 어느 날 검은 슬라임이 갑자기 나타났다. 일반적으로 슬라임은 약한 몬스터다. 죽이기 쉽지만 이 슬라임은 달랐다. 그것은 그녀의 어머니 아버지, 남동생을 집어삼켰다. 그리고 단 하루 만에 마을 전체를 쓸어버렸다. 평범한 슬라임이 그렇게 할 리 없다. 그래서 그녀는 누군가가 슬라임을 조작했고 고의로 풀어줬다고 확신한다. 아는 사람들을 모두 잃은 후 왕실이 나서서 그녀를 입양하겠다고 제안했다. 보호자로서의 그녀의 잠재력을 인정한 것이다. 그녀는 받아들였고 결국 우룩의 공주가 되었다. 그리고 새로운 직위를 이용하여 그녀는 슬라임 사건을 파고들기 시작했다. 그리고 그녀의 수색은 결국 그녀를 레이븐스로 이끌었다. 그리고 그때 그녀는 처음으로 아키라와 마주쳤다. 조사하는 동안 그녀는 자신의 마을만이 당한 것이 아니라는 것을 발견했다. 수십 명의 사람들, 인간들, 수인들, 심지어 몇몇 엘프들까지도 비슷한 공격으로 사라졌다. 그들 모두는 희생되었다. 어떤 소환 의식에서. 그리고 최악의 부분은 그녀가 나중에 알게 된 것이었다. 그 의식이 영웅들을 소환한 것이라는 사실을. 그래서 그날 그녀가 퍼레이드를 봤을 때 크하기 위함이 아니었다. 그녀는 사람들의 얼굴을 보기 위해 그곳에 있었다. 자신의 마을 전체가 희생된 이 세상으로 데려오기 위해. 아키라는 그녀에게 묻는다. 그녀가 그에게 어떤 원한을 품고 있는지, 일어난 일에 대해. 하지만 그녀는 말한다. 그녀는 그와 다른 영웅들이 일어난 일에 책임이 없다는 것을 알아요. 그녀의 증오는 왕과 공주를 향합니다. 자신이 사랑하는 사람들을 죽인 것에 대해 그들의 개인적인 이득을 위해. 그리고 아키라도 그들에게 안갚음할 것이 있어요. 그래서 그와 레이아는 공통점이 있습니다. 소환 의식에 대한 이야기를 하는 동안 아쿠라는 레이아에게 왕이 실제로 마왕과 싸우기 위해 그들을 소환했다고 믿지 않는다고 말합니다. 나이트는 그에게 믿지 않는 것이 옳다고 말합니다. 왜냐하면 그것은 뻔뻔한 거짓말이기 때문입니다. 마족 대륙은 지난 수천 년간 인류를 공격하려 하지 않았고 그럴 기미도 보이지 않았어요. 그래서 영웅들을 소환해야 한다는 왕의 주장은 완전히 헛소리입니다. 결국 일행은 미궁 안에 도착합니다. 그리고 이곳의 진행 방식은 층에서
일정 수의 몬스터를 물리쳐야만 다음 층으로 넘어갈 수 있다는 것입니다. 아키라는 그림자 마법을 이용해 몬스터들을 빠르게 처리할 수 있다고 말합니다. 하지만 나이트는 그가 그렇게 할 수 없다고 말합니다. 그는 악마와 싸워야 할 것이고 아멜리아를 찾을 때쯤에는 그 전에 지칠 위험을 감수하는 것은 좋지 않은 생각이라고 합니다. 하지만 아키라는 다른 선택지가 없다고 말합니다. 레이아가 싸울 수 없고 그가 여기서 가장 빠르기 때문이죠. 나이트는 그에게 그녀가 대신 싸울 수 있다고 말합니다. 그리고 그녀가 전투 모드로 들어가면 그녀는 각 층의 몬스터들을 순식간에 해치울 수 있을 거예요. 하지만 그 모습으로는 본능의 통제력을 잃을 위험이 있다고 합니다. 그래서 아키라나 레이아를 해칠까봐 걱정합니다. 아키라는 나이트를 바라보며 자신이 여기 있는 한 그녀가 통제력을 잃지 않도록 할 것이라고 안심시킵니다. 그래서 나이트는 그를 믿기로 합니다. 나이트는 이어서 자신의 모든 힘을 해방하고 미궁을 휩쓸기 시작합니다. 아키라와 레이아를 등에 태운 채 그리고 그녀가 통제력을 잃지 않도록 아키라는 정신적 연결을 이용해 그녀를 진정시키고 있습니다. 시간이 충분하니까요. 그는 그녀에게 악마들이 왜 그렇게 처음부터 미움을 받는지 물었다. 그래서 메드는 첫 악마들이 대체로 나쁜 사람들이 아니라고 설명합니다. 하지만 초대 마왕은 다른 나라들을 공격하라고 명령했습니다. 그래서 그때부터 사람들은 악마들에 대한 이런 경멸을 품게 되었습니다. 어떤 악마들은 진정으로 사악하고 다른 종족들을 짓밟아야 할 벌레로밖에 보지 않지만 하지만 동시에 평화롭게 살고 싶어하는 악마들도 있습니다. 그리고 유혈 사태를 피하고 싶어하죠. 그래서 그녀는 아키라에게 그것을 기억하라고 부탁합니다. 모든 악마가 사악한 것은 아니라고요. 잠시 뒤 그들은 아멜리아가 갇혀있는 층에 도착하고 도착하는 순간 레아는 아키라와 아멜리아 주변에 방어막을 칩니다. 오람은 놀라서 눈을 깜빡입니다. 아키라가 이렇게 빨리 도착할 줄은 예상치 못했기 때문입니다. 하지만 아키라는 진지하게 아멜리아를 되찾으러 왔다고 말합니다. 오람은 그저 웃으며 묻습니다. 자신이 곧 죽을 텐데 어떻게 그걸 할 작정이냐고요. 그래서 한 초도 지체하지 않고 아키라는 기습 공격을 위해 달려듭니다. 하지만 오람은 가볍게 그 공격을 막아내고 그를 뒤로 밀어내며 종종 그의 사지를 베어냅니다. 그가 아키라와 그저 놀고 있다는 것이 분명합니다. 자신이 우위에 있다는 것을 완전히 인지한 채로요. 하지만 아키라에게는 아직 한 장의 비장의 카드가 남아있습니다. 그는 그림자 마법을 발동하고 바닥에 고인 피를 사용하여 그림자 야수들을 싸움에 소환합니다. 방심한 오람은 그 생명체들에게 둘러싸이고 그것이 아키라에게 기회를 줍니다. 거리를 좁히는 데 필요한 그리고 오람의 양팔과 다리를 베어냅니다. 잔인하게 부상 입힌 채로요. 절박한 움직임으로 오람은 미궁의 모든 괴물들을 소환합니다. 자신의 통제 아래에 있는 괴물들을 아키라에게 돌진시킵니다. 아키라는 아직 그림자 마법 사용에 부담으로 비틀거리고 있지만 괴물들이 그에게 닿기 직전에 레아가 아키라 주변에 역방향 영혼 방어막을 쳤습니다. 그들의 공격을 그대로 되돌려보내 모두 소탕합니다. 이제 오람은 아무것도 남지 않았고 모든 선택지가 사라졌습니다. 그리고 그는 완전히 아키라의 손아귀에 있습니다. 그리고 아키라는 비록 알고 있지만 논리적으로 그를 끝장내야 한다는 것을요. 그는 오름이 너무 인간 같아서 주저한다. 그 망설임의 순간은 결국 그에게 대가를 치르게 됩니다. 그가 너무 오래 기다렸기 때문이죠. 그리고 그것은 오름의 상급자가 도착할 충분한 시간을 줍니다. 그래서 아키라는 절망합니다. 그는 3류 악마와의 싸움에서 겨우 살아남았는데 말이죠. 그런데 지금은 2류 악마와 정면으로 마주하고 있습니다. 그리고 그는 이걸 어떻게 헤쳐나갈지 전혀 알 수 없습니다. 이것이 바로 세이스 화의 끝이었습니다. 다음 에피소드를 놓치지 않으시려면 구독해주세요.